गणानां त्वा गणपतिगुं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत नः शृण्वन्नोतिभिः सीदसाधनम् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ शं नो मित्रः शं वरुणः शं नो भवत्पर्यमा शं न इन्द्रो बृहस्पतिः शं नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्ट्वागंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्ददातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ नमो ब्रह्मणे नमो अस्त्वज्ञये नमः पृथिव्यै नमः ओषधीभ्यः नमो वाचे नमो वाचस्पतये नमो विष्णवे बृहते करोमि। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ तच्छयोरावृणीमहे गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपतये दैवे स्वस्तिरस्तु नः
स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जिगातु भेषजं शं नो अस्तु द्विपदे शं चतुष्पदे ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ यश्चन्दसां वृषभो विश्वरूपः छन्दोभ्यमृता सम्बभूव समेन्द्रो मेधया स्पृणोतु अमृतस्य देवधारणो भूयासं शरीरं मे विचर्षणं जिह्वा मे मधुमत्तमा कर्णाभ्यां भूरिविश्रुवं ब्रह्मण कोशोऽसि मेधया पिहितः श्रुतं मे गोपाय ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ मधुवातारुतायते मधुक्षरं ते सिन्धवः माध्वेन सम्पोषदेः मधुनक्तमुतोषसि मधुमत्पार्थिवगं रजः मधुद्यौरस्तु न पिता मधुमानो वनस्पतिर्मधुमागम् अस्तु सूर्यः माध्वीर्गावो भवन्तु नः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः
हृदय कमल मध्ये राजितं निर्विकल्पं हृदय कमल मध्ये राजितं निर्विकल्पं सदसदखिल भेदातीत मेकस्वरूपम् सदसदखिल भेदातीत मेकस्वरूपम् प्रकृति विकृति शून्यम् नित्यमानन्दमूर्तिम् प्रकृति विकृति शून्यम् नित्यमानन्दमूर्तिम् विमल परमहंसम् विमल परमहंसम् रामकृष्णं भजामः रामकृष्णं भजामः निरुपममति सूक्ष्मम् निष्प्रपञ्चं निरीहं निरुपममति सूक्ष्मम् निष्प्रपञ्चं निरीहं गगनसदृशमीशं सर्वभूतादिवासम् गगनसदृशमीशं सर्वभूतादिवासम् त्रिगुणरहित सच्चे ब्रह्मरूपं वरेण्यम् त्रिगुणरहित सच्चे ब्रह्मरूपं वरेण्यम् विमल परमहंसम् विमल परमहंसम् रामकृष्णं भजामः रामकृष्णं भजामः वितरितुमवतीर्णम् ज्ञानभक्ते प्रशान्ति वितरितुमवतीर्णम् ज्ञानभक्ते प्रशान्ते प्रणयगलित चित्तं जीवन दुःखासहिष्णुम् प्रणयगलित चित्तं जीवन दुःखासहिष्णुम् धृतसहज समाधिम् चिन्मयं कोमलांगम् धृतसहज समाधिम्
विमल परमहंसम् विमल परमहंसम् रामकृष्णं भजामः रामकृष्णं भजामः रामकृष्णं भजामः। योगासने महाध्याने मग्ना योगीवर योगासने महाध्याने मग्ना योगासने महाध्याने मग्ना योगीवर अनंत तुषारे जय अनंत शेखर अनंत तुषारे जय अनंत शेखर मग्ना योगीवर मग्ना योगीवर योगासने महाध्याने मग्ना योगीवर मग्ना योगीवर मग्ना योगीवर प्रलय नीरव माझे प्रलय नीरव माझे एकाकी पुरुष राजे प्रलय नीरव माझे एकाकी पुरुष राजे भये अग्नि भस्म मारे भये अग्नि भस्म मारे भये अग्नि भस्म मारे डाके कलेवा
मगन योगीवर मगन योगीवर योगासने महाध्याने मगन योगीवर मगन योगीवर शिशुचषि नाही आर अंधकार निराकार शिशुचषि नाही आर अंधकार निराकार एक नाही दुयार प्रकृति निखर शिशुचषि नाही आर अंधकार निराकार एक नाही दुयार प्रकृति निखर कालबद्ध वर्तमाने कालबद्ध वर्तमाने व्योमकेश व्योमपाने कालबद्ध वर्तमाने व्योमकेश व्योमपाने नित्य सत्य पूर्ण ज्ञान नित्य सत्य पूर्ण ज्ञान नित्य सत्य पूर्ण ज्ञान पूर्ण महेश्वर नित्य सत्य पूर्ण ज्ञान पूर्ण महेश्वर मगन योगीवर मगन योगीवर मगन योगीवर योगासने महाध्याने योगासने महाध्याने मगन योगीवर मगन योगीवर मगन योगी तुम है दयाल जगतपति प्रणत पाल ईश्वर है दयाल जगतपति प्रणत पाल व्यापक पूर्ण विशाल सतचित सुख गाये
जन्म करण जीवन के परम शरण शरणागत तापहरण निगमागम गाये निगमागम गाये तेरी महिमा अपार कोई नहीं पावे पार तेरी महिमा अपार कोई नहीं पावे पार ऋषि मुनि गण कर विचार अंतहार गाये अंतहार जाये ब्रह्मा श्रीपति गणेश नारद शारद सुरेश ब्रह्मा श्रीपति गणेश नारद शारद सुरेश ध्यावत मन में हमेश ब्रह्मानंद पाए ब्रह्मानंद पाए ईश्वर तुम है दयाल जगतपति प्रणत पाल ईश्वर तुम है दयाल जगतपति प्रणत पाल व्यापक पूर्ण विशाल सतचित सुखदायी सतचित सुखदायी ಅಂತರಂಗದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಘನಶ್ಯಾಮೆಯ ಆದರಿಸಲೆ ಮನವೇ ಅಂತರಂಗದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಘನಶ್ಯಾಮೆಯ ಆದರಿಸಲೆ ಮನವೇ ಅಂತರಂಗದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಘನಶ್ಯಾಮೆಯ ಆದರಿಸಲೆ ಮನವೇ ಅಂತರಂಗದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಘನಶ್ಯಾಮೆಯ ನಮ್ಮೇ
ಪ್ರೀತಿಯೊಳವಳೆಡೆ ಸಾಗುವನೆ ಅಂತರಂಗದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಘನಶ್ಯಾಮೆಯ ಆದರಿಸಲೆ ಮನವೇ ಅಂತರಂಗದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಘನಶ್ಯಾಮೆಯ ಆಸೆ ಸಾಸಿರವ ಓ ಮನವೇ ನಿನ್ನ ಆಸೆ ಸಾಸಿರವ ಆಚೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಬಾರು ಓ ಮನವೇ ನಿನ್ನ ಆಸೆ ಸಾಸಿರವ ಆಚೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಬಾರು ಬಾಗಿಲಾಚೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಬಾರು ಓ ಮನವೇ ನಿನ್ನ ಆಸೆ ಸಾಸಿರವ ಆಚೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಬಾರು ಬಾಗಿಲಾಚೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಬಾರು ಏಕಾಂತದಿ ನೀನಾಕೆಯ ಕಾಣಲು ಏಕಾಂತದಿ ನೀನಾಕೆಯ ಕಾಣಲು ಓ ತಾಯಿ ಎಂದರಸನೆಯ ಓ ತಾಯಿ ಎಂದರಸನೆಯ ಮಾತ್ರ ಕರೆದು ತಾನು ಅಂತರಂಗದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಘನಶ್ಯಾಮೆಯ ಆದರಿಸಲೆ ಮನವೇ ಅಂತರಂಗದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಘನಶ್ಯಾಮೆಯ ಮನವೇ ನಿನ್ನ ಆಸೆ ಸಾಸಿರವ ಓ ಮನವೇ ನಿನ್ನ ಆಸೆ ಸಾಸಿರವ ಆಚೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಬಾರು ಬಾಗಿಲಾಚೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಬಾರು ಏಕಾಂತದಿ ನೀನಾಕೆಯ ಕಾಣಲು ಏಕಾಂತದಿ ನೀನಾಕೆಯ ಕಾಣಲು ಓ ತಾಯಿ ಎಂದೆನ್ನುವ ರಸನೆಯ ಓ ತಾಯಿ ಎಂದೆನ್ನುವ ರಸನೆಯ ಮಾತ್ರ ಕರೆದು ತಾರು ಅಂತರಂಗದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಘನಶ್ಯಾಮೆಯ ಆದರಿಸಲೆ ಮನವೇ ಅಂತರಂಗದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಘನಶ್ಯಾಮೆಯ ಕುಟಿಲ ಕುಮಂತ್ರವ ಕುಟಿಲ ಕುಮಂತ್ರವ ಕುಟಿಲ ಕುಮಂತ್ರವ ದೂರ ತಳ್ಳಿ ನೀ ಕುಟಿಲ ಕುಮಂತ್ರವ ದೂರ ತಳ್ಳಿ ನೀ ಕುಟಿಲ ಕುಮಂತ್ರವ ದೂರ ತಳ್ಳಿ ನೀ ಬಾ ನಮ್ಮನು ನೋಡು
ರಂಗದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಘನಶ್ಯಾಮೆಯ ಆದರಿಸಲೆ ಮನವೇ ನಮ್ಮಿ ಪರ ಹೊರತಾರು ಅರಿಯದ ನಮ್ಮಿ ಪರ ಹೊರತಾರು ಅರಿಯದ ಪ್ರೀತಿಯೊಳವಳೆಡೆ ಸಾಗುವರೆ ಅಂತರಂಗದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಘನಶ್ಯಾಮೆಯ ಆದರಿಸಲೆ ಮನವೇ ಅಂತರಂಗದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಘನಶ್ಯಾಮೆಯ ಸಂಜೆಯಾಗಲು ತವಕಿಪುದು ಮನ ದಕ್ಷಿಣೇಶ್ವರ ಯಾತ್ರೆಗೆ ಸಂಜೆಯಾಗಲು ತವಕಿಪುದು ಮನ ದಕ್ಷಿಣೇಶ್ವರ ಯಾತ್ರೆಗೆ ಸಂಜೆಯಾಗಲು ತವಕಿಪುದು ಮನ ದಕ್ಷಿಣೇಶ್ವರ ಯಾತ್ರೆಗೆ ಪರಮಹಂಸರ ತೀರ್ಥವಾಣಿಯ ಪಂಚ ಅಮೃತದ ಪಾತ್ರೆಗೆ ಸಂಜೆಯಾಗಲು ತವಕಿಪುದು ಮನ ದಕ್ಷಿಣೇಶ್ವರ ಯಾತ್ರೆಗೆ ಸಂಜೆಯಾಗಲು ತವಕಿಪುದು ಮನ ದಕ್ಷಿಣೇಶ್ವರ ಯಾತ್ರೆಗೆ ಬರೆಯುತ್ತೀರ್ಪ ಮಹೇಂದ್ರ ಗುಪ್ತನ ನೋಡುವೆ ಗುಪ್ತದಾತರ ಬರೆಯುತ್ತೀರ್ಪ ಮಹೇಂದ್ರ ಗುಪ್ತನ ನೋಡುವೆ ಪ್ರಶ್ನ ವರ್ಷವ ಕರೆಯುತ್ತೀರ್ಪ ಮಹೇಂದ್ರನಾಥ
तव कीपुदु मन यात्रेगे संजयान तव कीपुदु मन दक्षिणेश्वर यात्रेगे गुप्त दप्तर बರೆಯುತ್ತೀರ್ಪ ಮಹೇಂದ್ರ ಗುಪ್ತನ ನೋಡುವೆ ಗುಪ್ತ ದಪ್ತರ ಬರೆಯುತ್ತೀರ್ಪ ಮಹೇಂದ್ರ ಗುಪ್ತನ ನೋಡುವೆ ಪ್ರಶ್ನ ವರ್ಷವ ಕರೆಯುತ್ತೀರ್ಪ ನರೇಂದ್ರ ವಾದವ ನಾಲಿಪೆ ಸಂಜಯ ತವ ಕಿಪುದು ಮನ ಚಂದ್ರಸೇನನ ಭಕ್ತಿ ನಮನವ ಕಾಣುವೆ ಭಕ್ತ ಕೇಶವ ಚಂದ್ರಸೇನನ ಭಕ್ತಿ ನಮನವ ಕಾಣುವೆ ಇತ್ತ ಮಾತ ಗಿರೀಶ ಘೋಷನ ಚಂದ್ರ ಚೇತದಿ ತೊಯ್ಯುವೆ ತವ ಕಿಪುದು ಮನ ದಕ್ಷಿಣೇಶ್ವರ ಯಾತ್ರೆಗೆ ಸಂಜಯಾಗಲು ತವ ಕಿಪುದು ಮನ ದಕ್ಷಿಣೇಶ್ವರ ಯಾತ್ರೆಗೆ ಮನ ದಕ್ಷಿಣೇಶ್ವರ ಯಾತ್ರೆಗೆ ಮನ ದಕ್ಷಿಣೇಶ್ವರ ಯಾತ್ರೆಗೆ. ಓಂ ಸ್ಥಾಪಕಾಯ ಚ ಧರ್ಮಸ್ಯ ಸರ್ವಧರ್ಮಸ್ವರೂಪಿಣೆ ಅವತಾರ ವರಿಷ್ಠಾಯ ರಾಮಕೃಷ್ಣಾಯ ತೇ ನಮಃ. ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಶುಭಾಶಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಕಳೆದ ವಾರವಷ್ಟೇ ಮಾಸ್ಟರ್ ಮಹಾಶಯ ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣರ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ಆ ಒಂದು ಪ್ರಶಾಂತ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ತನ್ನನ್ನೇ ತಾನು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ತಾನೆ. ಸುತ್ತ ನೋಡ್ತಾನೆ, ಪ್ರಶಾಂತ ವಾತಾವರಣ, ಝುಳು 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 ಹರಿಯುವ ಅಲಕನಂದ, ಮಂದಾಕಿನಿ, ಭಾಗೀರಥಿ, ಗಂಗೆ. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕಾಳಿಯ ಮಂದಿರ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ವಿವರಿಸಿದ್ದೀನಿ ಕಳೆದ ವಾರ. ಧೂಪ ದೀಪಗಳು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲೆಡೆ ಸಾಯಂ ಆರತಿಯ ಆ ಒಂದು ಸನ್ನಿವೇಶ. ಜಗನ್ಮಾತೆ ಹತ್ರ ಎಲ್ಲ ಕೈ ಮುಗಿದು ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸಿದ ಹಾಗೆ ಮಾಸ್ಟರ್ ಮಹಾಶಯ ಮನಸ್ಸನ್ನೆಲ್ಲ ಜರ್ಜಿತನಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ದಾರಿ ಯಾವುದೂ ಕಾಣದೆ ಜೀವನವನ್ನೇ ತೊರೆದು ಬಿಡೋಣ ಅನ್ನೋ ಭಾವನೆಯಿಂದ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಾಗ
ಅವನ ದೂರದ ಸಂಬಂಧಿಯಾದ ಸಿಧು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ದಯಮಾಡಿ ನೀವು ಬನ್ನಿ ನನ್ನ ಜೊತೆ, ಸಾಯಂಕಾಲದ ಆ ಪ್ರಶಾಂತ ವಾತಾವರಣಕ್ಕೆ ನಾನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಜ್ಞಾಪಕ ಇರಲಿ, ರಾಣಿ ರಾಸಮಣಿ ಕಟ್ಟಿಸಿದ ಆ ದೇವಿ ಸ್ಥಾನ ಬಹಳ ಪ್ರಶಾಂತವಾಗಿದ್ದಿರೋದು ಅಷ್ಟಲ್ಲದೆ ಆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಒಂದು ಮೇಲ್ಮೈ ಕೂರ್ಮಾಕಾರದಲ್ಲಿ ಉಬ್ಬಿತ್ತು. ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ, ಕೂರ್ಮಾಕಾರದಲ್ಲಿ ಉಬ್ಬಿರುವ ಆ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಜಗನ್ಮಾತೆಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದರೆ ತಾಯಿಯ ಶಕ್ತಿ ಜಾಗೃತವಾಗಿರುತ್ತೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಅಂತ. ಹಾಗಾಗಿ ಅಂದಿನ ಕಾಲದ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸರ್ಕಾರದ ಕೆಳಗಡೆ ಇದ್ದ ಈ ಒಂದು ದಕ್ಷಿಣೇಶ್ವರ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಹುಡುಕಿ ರಾಣಿ ರಾಸಮಣಿ ಈ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಆರಿಸ್ಕೋತಾಳೆ. ಆ ಪ್ರದೇಶ ಇಬ್ಬರು ಜಾಗೀದಾರ್ಗೆ ಸೇರಿತ್ತು. ಅವಳು ಕೇಳಿದಾಗ ಅವಳು ಆಗಿನ ಕಾಲದ ರಾಣಿಯಾಗಿದ್ಲಲ್ಲ, ಕೊಟ್ಟು ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅದೆಲ್ಲ ರಾಣಿಗೆ ಸೇರುತ್ತೆ. ತದನಂತರ ಅಲ್ಲೊಂದು ಭವ್ಯವಾದ, ಸುಂದರವಾದ, ದಿವ್ಯವಾದ, ಪವಿತ್ರವಾದ ದೇವಿಯ ಪೀಠ ಅಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತೆ ಕಟ್ಸೋದಕ್ಕೆ. 1855 ಜೂನ್ ತಿಂಗಳ ಫಲಹಾರಿಣಿ ಕಾಳಿ ಪೂಜೆ ದಿವಸ ಸ್ನಾನಯಾತ್ರೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮುಂದೆ ಬರುವ ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸರೆಂಬಂತಹ ಮಹಾನ್ ಯೋಗಿಗೆ, ತ್ಯಾಗಿಗೆ, ಅವತಾರ ವರಿಷ್ಠನಿಗೆ ಪೂರಕವೋ ಎಂಬಂತೆ, ತಪೋಭೂಮಿಯೋ ಎಂಬಂತೆ, ಸಾಧನಾ ಭೂಮಿ ಎಂಬಂತೆ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗುತ್ತೆ. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ರಾಣಿ ರಾಸಮಣಿ ಮೀನುಗಾರರ, ಬೆಸ್ತರ ಒಂದು ಸಂಪ್ರದಾಯಕ್ಕೆ ಸೇರಿದವಳು. ಅದರಿಂದ ಲಕ್ಷ ಲಕ್ಷ ಆಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲೇ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ದೇವಿಯ ಮಂದಿರವನ್ನು ಕಟ್ಟುವಾಗ ರಾಣಿ ರಾಸಮಣಿಯ ಪತಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಭಕ್ತೆಯಾಗಿ ಸದಾ ಭಗವತಿಯ ಸ್ಮರಣೆಯಲ್ಲಿ ನಿರತಲಾಗಿದ್ದ ರಾಣಿ ರಾಸಮಣಿಗೆ ಬಲಗೈ ಬಂಟನಾಗಿ ಅವಳ ಅಳಿಯ ಮಥುರನಾಥ ವಿಶ್ವಾಸನವನು ಬರ್ತಾನೆ. ಹೀಗೆ ಅನೇಕ ಘಟನೆಗಳು ಜರುಗುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಈ ಪ್ರವಚನ ಉಪನ್ಯಾಸ ಮಾಲಿಕೆಗೆ ಸೂಕ್ತವಾದ ಒಂದು ವಿಚಾರವನ್ನು ನಾನು ಮುಂದೆ ಇಡ್ತೀನಿ. ಭವ್ಯವಾದ ಕಾಳಿಯ ಮಂದಿರ ನಿರ್ಮಾಣವಾದಾಗ ರಾಣಿ ರಾಸಮಣಿ ಅಲ್ಲೇ ಇರ್ತಾಳಂತೆ. ಮಡಿ ಉಟ್ಟು ಅಲ್ಲೇ ಜಗನ್ಮಾತೆಯನ್ನು ಧ್ಯಾನಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾಳಂತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಹಾಡಾಡಿದ್ದಿವತ್ತು, ಅಂತರಂಗದಲ್ಲಿ ಘನಶ್ಯಾಮಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾಳಂತೆ. ನಾನು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ತಿರುವಣ್ಣಾಮಲೆಯ ಅರುಣಾಚಲೇಶ್ವರನ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ. ತಿರುವಣ್ಣಾಮಲೆಯ ಅರುಣಾಚಲೇಶ್ವರನ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಆ ಬೃಹತ್ ರಾಜಗೋಪುರಗಳನ್ನು ನೋಡಿ, ಮಂದಿರದ ವಠಾರ ಅಥವಾ ಪ್ರಾಂಗಣವನ್ನು ನೋಡಿ, ಅಲ್ಲಿಯ ಕಲ್ಲಿನ ಕಂಬಗಳನ್ನು ನೋಡಿ, ಅಲ್ಲಿಯ ಶಿಲ್ಪಕಲೆಯ ಚಿತ್ತಾರಗಳನ್ನು ಕಂಡು, ಅಲ್ಲಿಯ ಭವ್ಯವಾದ, ನಾನು ಏನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ನಿಮ್ಗೆ ಸಾಲಲ್ಲ. ಅದು ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಹಜಾರಾದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ದೇವಸ್ಥಾನ, 4 ದಿಕ್ಕಿಗೆ 4 ಗೋಪುರಗಳು, ರಾಜಗೋಪುರ ಎತ್ತರವಾಗಿದೆ, 100 ಅಡಿಗಳ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ರಾಜಗೋಪುರ. ಅರುಣಾಚಲೇಶ್ವರನ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಪುಟ್ಟ ಅರುಣಾಚಲೇಶ್ವರ,
ಆದರೆ ಆ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಜೈಗಾಂಟಿಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ, ಭವ್ಯವಾದ ಮಂದಿರದ ಪ್ರಾಂಗಣಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಾಗಲೇ ಸುಸ್ತಾಗೋಯ್ತು ನಮಗೆ. ಅದೆಲ್ಲ ಸುತ್ಕೊಂಡ್ಬರೋ ಒಂದು ಆಸೆಯಿಂದ ಹೋದಾಗ, ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಟ್ಟುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರ ಹೆಸರು ಇಲ್ಲ. ಯಾರು ಈ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಟ್ಟಿದ್ರು, ಯಾವ ರಾಜ ಕಟ್ಟದ, ಏನಾಯಿತು, ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ವಿನಃ ನೋಡ್ ಕಡೆ ಹೆಸರುಗಳು, ನೋಡ್ ಕಡೆ ಸೇವಾಕರ್ತರು ಏನೇನೂ ಇಲ್ಲ. ನನ್ಗಾಗ ಅನಿಸ್ತು, ಮನುಷ್ಯ ಎಷ್ಟು ಕ್ಷುದ್ರವಾಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಥವಾ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕದೇನಾದರೂ ಮಂದಿರ ಕಟ್ಟಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಆರ್ಭಟ, ಎಷ್ಟು ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್, ಎಷ್ಟು ಹೆಸರುಗಳು, ಎಷ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಕೆತ್ತಿರುವಂಥ ಹೆಸರುಗಳು. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಕಾಣಲಿಲ್ಲ ನನಗೆ. ಒಂದೇ ಒಂದು ನನಗೆ ಕಾಣಿದ್ದು ಬಲಭಾಗದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ವಿಘ್ನೇಶ್ವರ, ಎಡಭಾಗದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಕಾರ್ತಿಕೇಯ, ತಾಯಿಯ ಮಂದಿರ ಅರುಣಾಚಲೇಶ್ವರ. ತದನಂತರ ಅರುಣಾಚಲೇಶ್ವರ ಆ ಗರ್ಭಗುಡಿಯ ಕೆಳಗಡೆ ಸುರಂಗ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ರಮಣ ಮಹರ್ಷಿಗಳು ಇಟ್ಕೋತಾ ಇದ್ದರು. ಸದಾ ಸಮಾಧಿ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ರಮಣ ಮಹರ್ಷಿಗಳು ಯಾವ ದೇಹದ ಒಂದು ಸ್ಪರ್ಶ ಜ್ಞಾನವೇ ಇಲ್ಲ, ದೇಹದ ಭಾವನೆಯೇ ಇಲ್ಲ. ಪರಮೇಶ್ವರನಲ್ಲಿ, ಆ ಬ್ರಹ್ಮನಲ್ಲಿ ಲೀನವಾಗಿಬಿಟ್ಟಿತ್ತಂತೆ ಅವರ ಆತ್ಮ. ಹೊಟ್ಟೆ ಹಸಿವಾಗ ಅಥವಾ ದೇಹದ ಒಂದು ನಿಯಮದ ಪ್ರಕಾರ ದೇಹಕ್ಕೇನು ಕೊಡಬೇಕಲ್ಲ ನೋಡಿದಾಗ, ಮೇಲುಗಡೆ ಅರುಣಾಚಲೇಶ್ವರನ ಅಭಿಷೇಕವಾದಾಗ ಆ ಅಭಿಷೇಕದ ನೀರು, ಅದು ಕುಂಕುಮದ ನೀರಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅರಿಶಿಣದ ನೀರಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅದು ಕೆಳಗಡೆ ಬಿರುವಾಗ ರಮಣ ಮಹರ್ಷಿಗಳು ಅದನ್ನು ಕುಡುಕೊಂಡು ಜೀವನ ನಡೆಸಿದ್ರಂತೆ. ಇದು ನಾನು ಶತಶತಮಾನಗಳ ಹಿಂದಿನ ಅಥವಾ ಪುರಾಣಗಳ ಸಮಯದ ಹೇಳ್ತಿಲ್ಲ. 1950ನೇ ಇಸ್ವಿಯ ಆಜುಬಾಜು ಅಥವಾ 1930ನೇ ಇಸ್ವಿಯಿಂದ 50ನೇ ಇಸ್ವಿಯವರೆಗೆ ಅಥವಾ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಅವರು ಸಾಧನೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಘಟನೆಯನ್ನೇ ಮುಂದೆ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಎಷ್ಟು ಕ್ಷುದ್ರನಾಗ್ಬಿಟ್ರು ಮನುಷ್ಯ. ಒಂದು ಕಂಬನಿ ಎತ್ತಿಡಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಒಂದು ಹಜಾರದ ಆ ಛಾವಣಿಯನ್ನು ಎತ್ತಿಡಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ನಮಗೆ ಈಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ. ಅದು ಹೇಗೆ ಎತ್ತಿಟ್ರು, ಆ ಕಲ್ಲು, ಎಲ್ಲೂ ಸಿಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ, ಕಲ್ಲು ಬೃಹದಾಕಾರವಾದ ಕಲ್ಲು. ಹಾಗೆ ನೀವು ತಂಜಾವೂರಿನ ಬೃಹದೇಶ್ವರನ ನೋಡಿದಾಗ ನೀವು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ತಂಜಾವೂರಿನ ಬೃಹದೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮೇಲುಗಡೆ ಒಂದು ಎತ್ತಿನ ಗಾಡಿ ಸುತ್ತಬಹುದಂತೆ. ಅಂದರೆ ಗೋಪುರದ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಎತ್ತಿನ ಗಾಡಿ ಹೇಗೆ ಸುತ್ತಬಹುದು ಅಂದರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಶಕ್ತಿ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ, ಏನು ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ, ಭಕ್ತಿಯೇ ಅವರ ಶಕ್ತಿ ಇತ್ತು. ಶ್ರದ್ಧಾ ಭಕ್ತಿಗಳೇ ಅವರ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿತ್ತು. ಯಾವ ಕ್ರೈನ್ ಇಲ್ಲ, ಯಾವ ಲಿಫ್ಟ್ ಇಲ್ಲ, ಯಾವ ಬುಲ್ಡೋಸರ್ ಇಲ್ಲ, ಯಾವ JCB ಇಲ್ಲ, ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಆ ಮಂದಿರಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿಸಿದಾರಲ್ಲ, ಆ ಸಾಲಿಗೆ ರಾಣಿ ರಾಸಮಣಿಯ ದೇವಸ್ಥಾನನೂ ಬರುತ್ತೆ ರೀ. ಇತ್ಲ ಕಡೆ 6 ಶಿವ ಮಂದಿರ, ಚಾಂದಿನಿ ಪಕ್ಕ ಮತ್ತೆ 6 ಶಿವ ಮಂದಿರ, 12 ಜ್ಯೋತಿರ್ಲಿಂಗಗಳ ಆ ಶಿವ ಮಂದಿರ, ಎದುರುಗಡೆ ರಾಧಾಕಾಂತ ದೇವಸ್ಥಾನ, ಅಲ್ಲಿ ಜಗನ್ಮಾತೆಯ ದೇವಸ್ಥಾನ, ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಾಂಗಣ, ವಿಶಾಲ ವೈಶಾಲ್ಯತೆ ತೋರುತ್ತೆ ಆ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ. ನಮ್ಮ ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಅವೆನ್ಯೂ ರೋಡಲ್ಲೇ ನಿಮಗೊಂದು 50 ದೇವಸ್ಥಾನ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇನಿದೆ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ಮಾರ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಈ ಕಡೆ ಪಕ್ಕ ಚಿನ್ನ ಬೆಳ್ಳಿ ಮಾರ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಆ ಕಡೆ ಬಟ್ಟೆ ಮಾರ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಮಧ್ಯ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇದೆ. ಎಷ್ಟು ಮನುಷ್ಯ ಸಂಕುಚಿತನಾಗ್ಬಿಟ್ನೋ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳು ಅಷ್ಟೇ ಸಂಕುಚಿತವಾಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅನ್ನೋಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಈ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ನೀವು ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದೆ ಆದರೆ ತಂಜಾವೂರು, ಮಧುರೆ ಮೀನಾಕ್ಷಿ, ಕಂಚಿ ಕಾಮಾಕ್ಷಿ, ಮಧುರೆ ಮೀನಾಕ್ಷಿ, ಕಾಶಿ ವಿಶಾಲಾಕ್ಷಿ, ರಾಮೇಶ್ವರ, ಸಹಸ್ರ ಕಂಬಗಳು, ಅದರ ಪಡಸಾಲೆ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಅದರ ಜಿಯೋಮೆಟ್ರಿಕಲ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಏನಿದೆ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನೀವು ಕಾಣೋದಿಲ್ಲ. ಹೇಗಿದೆ ರೀ ಆ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು, ಅಥವಾ
ಸಮುದ್ರ ತೀರದಲ್ಲಿರುವ ಮುರುಡೇಶ್ವರನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಯಾವ ವೈಶಾಲ್ಯತೆ ಕಾಣುತ್ತೆ ನಮಗೆ. ನೆನೆಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಸಮುದ್ರದ ತೀರದಲ್ಲಿ ಮುರುಡೇಶ್ವರ ಕೂತಿದ್ರೆ, ಪರಮಾತ್ಮ ಕೂತಿದ್ರೆ, ಆ ಈಶ್ವರ ಕೂತಿದ್ರೆ, ಧ್ಯಾನಸ್ಥನ ಕೂತಿದ್ರೆ, ನೋಡ್ತಾ 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 ನಾವು ಈ ಮರ್ತ್ಯ ಲೋಕವನ್ನೇ ಮರ್ತ್ಬಿಟ್ಟು ಅಮರ್ತ್ಯ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೊರಟೋಗ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಇದು ರೀ ನಮ್ಮ ಸಂಪ್ರದಾಯ, ಇದು ರೀ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ. ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಟ್ಟಿಸ್ಬೇಕು, ಅವ್ರ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿಸ್ಬೇಕು, ಇವ್ರ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಇರೋ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳ ಪುನರುತ್ಥಾನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಮನಸ್ಸಿಲ್ಲ. ಹೊಸ್ತು ಕಟ್ಟಬೇಕಂತ. ಹಿಂದಿನ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಂಬನ್ನಿ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಮನ ಮುಟ್ಟುವಂಥ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಏಳುಕೊಂಡಲ ವಾಸ ಬಾಲಾಜಿ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರನ ದೇವಸ್ಥಾನ ನೋಡ್ಕೊಂಬನ್ನಿ. ಹತ್ತಿ ಆ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಹತ್ತುತ್ತಾ ಮೆಟ್ಲು ಹತ್ತುತ್ತಾ ಗೋವಿಂದ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುವಾಗ ದೇಹದ ಆಲಸ್ಯ ಎಲ್ಲ ಹೊರಟೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ದೇಹದ ಬಾಧೆಗಳೆಲ್ಲ ಹೊರಟೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ನೀವು ದೇವರ ಪಾದದ ಹತ್ರ ನಿಂತಿರ್ತೀರ. ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಹಜಾರ, ಗರುಡಗಂಬ, ಎಷ್ಟು ಆ ವೈಭವ, ಆ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಆ ಒಂದು ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀರ ನೀವು, ಜೈಗಾಂಟಿಕ್ ಪಿಲ್ಲರ್ಸ್, ಹಜಾರಗಳು, ಇವೆಲ್ಲ ನೋಡಿದಾಗ ಮನಸ್ಸು ಅಷ್ಟೇ ವಿಶಾಲವಾಗತ್ರಿ. ಚಿದಂಬರ ದೇವಸ್ಥಾನ ನೋಡ್ಕೊಂಬಂದ್ರೆ ಸಾಕು. ಯಾಕೆ ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಹೇಳಿ, ನಂಜುಂಡೇಶ್ವರನ ದೇವಸ್ಥಾನ ನೋಡ್ಕೊಂಬನ್ನಿ ಸಾಕು. ನೀವು ನಂಜುಂಡೇಶ್ವರನ ದೇವಸ್ಥಾನ ನೋಡ್ಕೊಂಬನ್ನಿ. ಆ ನಂಜುಂಡೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ನೀವು 3 ಸುತ್ತು ಹಾಕೋದ್ರಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಕಟ್ಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕ್ರಿ ಅದು ಅಷ್ಟು ಸಿಮೆಂಟಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ, ಅದು ಹೊರಗಡೆ ಸಿಗುವಂತಹ ಸಿಮೆಂಟಿಂದ ಕಟ್ಟಿದ್ದಲ್ಲ, ಆಂತರ್ಯದ ಹೃದಯದಲ್ಲಿರುವ ಭಕ್ತಿ ಎಂಬ ಆ ಒಂದು ಸಿಮೆಂಟಿಂದ ಕಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗೋದಿಲ್ಲ ಆ ನಂಜುಂಡೇಶ್ವರನ ಆ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ. ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದು. ನಾವು ಚಿಕ್ಕವರಾಗಿದ್ದಾಗ ಒಂದು ವಾರ ನಂಜುಂಡೇಶ್ವರನ ದೇವಸ್ಥಾನ, ಮತ್ತೊಂದು ವಾರ ಶ್ರೀರಂಗನಾಥನ ದೇವಸ್ಥಾನ, ಮತ್ತೊಂದು ವಾರ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನ, ಮತ್ತೊಂದು ವಾರ ಅರಮನೆಯ ಸುತ್ತ ಇರುವಂಥ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ದೇವಸ್ಥಾನಗಳು ಅಂದರೆ ಮೈ ಪುಲಕಿತವಾಗ್ತಿತ್ತು. ನಮ್ಗೆ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದು ಅಂದರೆ ಸಾಯಂಕಾಲದ ಹೊತ್ತು ಮೈ ಪುಲಕಿತವಾಗ್ತಿತ್ತು, ಮನಸ್ಸು ಅಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾಗ್ತಿತ್ತು, ಮನಸ್ಸು ಆ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಿತ್ತು. DV ಜಿಯವರು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಮೆಟ್ಟಲುಗಳ ಮೇಲೆ ಹತ್ತಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಕ್ಕಿಂತ ಮನಸ್ಸೆಂಬ ಮೆಟ್ಟಲದಿಂದ ಹಕ್ಕಿ ದೈವ ಸನ್ನಿಧಿಗೆ ಸೇರೋದೇ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ DV ಜಿಯವರು. ರಾಣಿ ರಾಸಮಣಿ ಇದೆಲ್ಲ ಕಟ್ಟಿ ಸುಂದರವಾದ ಕಪ್ಪು ಶಿಲೆಯ ಆ ಜಗನ್ಮಾತೆಯನ್ನು ಕಡೆದ ಆ ಯುವಕನನ್ನು ಕರೆದು ಅದನ್ನು ರೆಡಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಷ್ಟು ಸಂತೋಷ ಪಡ್ತಾಳೆ. ಅದನ್ನು ಯಥಾ ಪ್ರಕಾರ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಧಾನ್ಯದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇಟ್ಟುವಾಗ ರಾಣಿ ರಾಸಮಣಿಗೆ ಕನಸಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಂತೆ. ತಾಯಿ ಕೇಳ್ತಾನೆ, ಇನ್ನೆಷ್ಟು ದಿವಸ ನಾನಿರಲಿ ಇದರೊಳಗಡೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ನನಗೆ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಶ್ರದ್ಧೆ ಭಕ್ತಿ ಇದ್ದರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಜಗನ್ಮಾತೆ ಜಾಗೃತಳಾಗಿ ಆ ಭಕ್ತೆಯನ್ನು ಮಾತನಾಡಿಸ್ತಾಳಂತೆ. ತಕ್ಷಣ ಎದ್ದ ರಾಣಿ ರಾಸಮಣಿ ಬೇಗನೆ ಪಂಚಾಂಗವನ್ನು ತರಿಸಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆಗೆ ಸ್ನಾನ ಯಾತ್ರೆ ಅಂತ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇರುತ್ತೆ ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ. ಆ ಒಂದು ಯಾತ್ರೆಯ ದಿವಸ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಳ್ತಾಳಂತೆ. ಜಗಜ್ಜನನಿ ಸಹಸ್ರದಳ ಪದ್ಮದಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದಾಳೆ. ಇದು ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸರ ಸಾಧನಾ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಅಣಿಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲೊಂದು ಘಟನೆ ಆಗತ್ರಿ. ಇವಳು ಕೈವರ್ತಕಳು, ಬೆಸ್ತ್ರವಳು. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೂಜೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ನಾವು ಯಾರೂ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲ ಪೂಜಾರಿಗಳು. ಇಲ್ಲ, ಅದು ಏನೋ ಯಾರಾದ್ರು ನಮ್ಮವ್ರು ಕಟ್ಟಿಸಿದ್ರೆ ಹೋಗಿ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಣ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಇತ್ಯಾದಿ ಮಾಡ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು. ಇದು ಕೈವರ್ತಕಳು ಕಟ್ಟಿದ್ದು, ಆದ್ದರಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ಯಾರನ್ನೂ ಕರಿಬೇಡಿ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ. ಲಕ್ಷ ಹಣವನ್ನು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದಂತಹ ರಾಣಿ ರಾಸಮಣಿಯ ದೇವಸ್ಥಾನ, 8 ಶಿಖರಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂತಹ ದೇವಿಯ ದೇವಸ್ಥಾನ. ಇಲ್ಲಿ 6 ಶಿಖರ ಪರಮೇಶ್ವರನ, ಈ ಕಡೆ 6 ಶಿಖರ ಜ್ಯೋತಿರ್ಲಿಂಗಗಳು, 12 ಜ್ಯೋತಿರ್ಲಿಂಗಗಳ ಶಿಖರ. ಅಲ್ಲಿ ರಾಧಾಕಾಂತನ ದೇವಸ್ಥಾನ, ಅದ್ಭುತವಾದ ದೇವಸ್ಥಾನ, ನಾಟ್ಯ ಮಂದಿರ ಎಲ್ಲ ಇದೆ.
ದೇವ್ರ ಪೂಜೆಗೆ ನಾವು ಯಾರು ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಹೇಗಾಗಿರಬೇಡ ರಾಣಿ ರಾಸಮಣಿಗೆ. ಆದರೂ ಧೃತಿಗೊಳ್ಳದೆ ಧೈರ್ಯದಿಂದ ಪುರೋಹಿತರುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕರೆಸ್ತಾಳೆ. ಅಪ್ಪ ಆಯ್ತು ರೀ, ನಿಮ್ಮ ದಾರಿನೇ ಆಗಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಕುದುರೆನೇ ಗೆಲ್ಲಿ, ಏನು ಹೇಳಿ, ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಹೇಳಿ. ಆಗ ಎಲ್ಲ ಪಂಡಿತರು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ವಾದ ವಿವಾದಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ, ಇದು ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣರ ತಪೋಭೂಮಿಯ ಕಥೆ, ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣರ ಆ ಒಂದು ಸಾಧನಾ ಭೂಮಿಯ ಕಥೆ. ವಾದ ವಿವಾದವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತಾರಂತೆ, ನೋಡಮ್ಮ ಇದ್ರ ಓನರ್ ಯಾರು? ನಾನು ಕಟ್ಸಿದ್ದೀನಿ, ಜಗನ್ಮಾತೆ ನನ್ನ ಮೂಲಕ ಕಟ್ಸಿದ್ದಾಳೆ. ಅವಳು ಸೈನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಏನು ಗೊತ್ತಾ? ನೀವು ಯೋಚನೆನೇ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಸೈನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ಲು. ಬರಿತಾ ಇದ್ಲು ಜಗದಂಬಾ ದಾಸಿ ಅಂತ ಸೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ಲು. ಇವತ್ತಿಗೂ ಇದೆ ಆ ಸಿಗ್ನೇಚರ್, ಜಗದಂಬೆಯ ದಾಸಿ. ಅಂತಹ ಪರಮ ಪವಿತ್ರಳಾದ ರಾಣಿ ರಾಸಮಣಿಯ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಅಯ್ಯೋ ಜಗನ್ಮಾತೆಗೆ ನಾನು ಪ್ರಾಣ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ವಲ್ಲ ಅಂತ ನೋವಿದೆ. ಆಗ ಆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಪಂಡಿತರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನೋಡಮ್ಮ ಈಗ ನಾವು ಇದಕ್ಕೊಂದು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕಂಡುಹಿಡ್ದಿದ್ದೀವಿ, ಇದಕ್ಕೊಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಉಪಾಯ ಕಂಡುಹಿಡ್ತೀವಿ. ಏನು? ಈ ಎಲ್ಲ ದೇವಸ್ಥಾನವನ್ನು ದಾನ ಮಾಡಿಬಿಡು ಒಬ್ಬ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನಿಗೆ, ಆಗ ನಿಂದಲ್ಲ. ಒಪ್ಕೋತೀರ ನೀವು? ರಾಣಿ ರಾಸಮಣಿ ತತ್ಕ್ಷಣ ತಗೊಂಬನ್ನಿ ತುಳಸಿ ದಳದ ನೀರು ತನ್ನಿ, ಈಗಲೇ ದಾನ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾಳಂತೆ. ತದನಂತರ ಇವರೆಲ್ಲ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಪ್ಕೋತಾರಂತೆ. ನೋಡಿದ್ರಾ, 1855ನೇ ಇಸ್ವಿಲಿ ನಡೆದ ಘಟನೆ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. 2021ನೇ ಇಸ್ವಿನಲ್ಲೂ ನಡೆದ ಘಟನೆ ಇದನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಯಾರು ಇದನ್ನು ಪ್ರಾಣ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದಾಗ ಇದನ್ನೇ ಹೇಳೋದು ದೈವೀ ಲೀಲೆ. ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನಾನು ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿ ನಾನು ಏನು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಅದು ಭಕ್ತ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನಾಹಂಕರ್ತ ಹರಿರ್ಕರ್ತ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನಾನಲ್ಲ ಅವನು. ಅಥವಾ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ನಿಮಿತ್ತ ಮಾತ್ರ ಭವಸವ್ಯ ಸಾಚೆ, ನಿಮಿತ್ತ ಅಷ್ಟೇ ನೀವೆಲ್ಲ. ಏನಿದು ಅಂದರೆ ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣರ ಸಹೋದರನಾದ ರಾಮಕುಮಾರ ಕಲ್ಕತ್ತಾ ನಗರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಂಸ್ಕೃತ ಪಾಠಶಾಲೆ ಓಪನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ. ಅವನು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಪಂಡಿತ, ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಪಾಂಡಿತ್ಯವನ್ನು ಪಡೆದಿರ್ತಾನೆ. ಅವನನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನೋಡ್ರಿ ಹೆಂಗಿದೆ, ಅವನನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಪಾಪ ನೀನೇ ಸರಿ ಬಾ, ಇದಕ್ಕೆ ನೀನು ಆರಂಭ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ. ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲ ನಡೆದು ಅರ್ಚಕನಾಗಿ ರಾಮಕುಮಾರ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಕೆಲಸ ಜಾಸ್ತಿ, ದೇವಿ ಕೆಲಸ ನೋಡಿ. ಅಭಿಷೇಕ ಆಗಬೇಕು, ಪೂಜೆ ಆಗಬೇಕು, ಗಂಗೆಯಿಂದ ನೀರು ತರಬೇಕು. ಗಂಗೆಯಿಂದ ನೀರು ತಂದು ಆ ಭವ್ಯವಾದ ವಿಗ್ರಹಕ್ಕೆ, ಅದು 55 ಇಂಚಿದೆ ಅಷ್ಟೇ, ಇನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅದರ ಆ ಒಂದು ಸೌಂದರ್ಯ, ಅದರ ಒಂದು ರೂಪ, ಸೊ ಯಾಕೆ ನಾನೊಬ್ಬನೇ ಮಾಡಲಿ, ಹಳ್ಳಿಲಿರೋ ರಾಮಕೃಷ್ಣನ ಕರ್ಕೊಂಬಂದ್ಬಿಡೋಣ, ಗದಾಧರನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಬರೋಣ. ಹೇಗಿದ್ರು ಅವನು ಯಾವಾಗಲೂ ಪೂಜೆ, ದೇವರು ಅಂತಿರ್ತದೆ ಹೇಳಿ. ನೋಡಿ ಹೀಗೆ ಲೀಲೆ, ಹೀಗೆ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಹೆಣುಕೊಂಡು ಗದಾಧರನ್ನು ಕರೆಸ್ತಾರೆ. ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣರ ಬಾಲ್ಯದ ಹೆಸರು ಗದಾಧರ, ಗೊದಾಯ್ ಅಂತ ಬಂಗಾಳಿನಲ್ಲಿ. ಏನಪ್ಪ ಕೆಲಸ ನಿಂಗೆ? ಏನಿಲ್ಲ ಮಗು, ನಾನು ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀನಿ, ನನ್ನ ಜೊತೆ ನೀನು ದೇವಿ ರಾಧಾಕಾಂತನ ಪೂಜೆ ಮಾಡು, ನೀನು ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಆದರೆ ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ಏನು? ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಊಟ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ನಾನು ಸ್ವಪಾಕ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಡುಗೆ ಮಾಡೋದು. ಅಪ್ಪ ನೀನು ಏನಾದರೂ ಮಾಡ್ಕೊ, ಚಿಕ್ಕ ಹುಡುಗ ಗದಾಧರ ಯುವಕ ನೋಡಿ, ಅವನ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಆಗ್ಲಿಂದ ಸ್ವಪಾಕ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪೂಜೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆರಂಭ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ, ರಾಮಕುಮಾರನ ಸಮಾಧಿಯನ್ನು ಅವನ ಜೀವನದ ಅಂತ್ಯ ಆದಾಗ ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣರಿಗೆ ಈ ಜಗಜ್ಜನನಿಯ ಪೂಜೆಯ ಕೆಲಸ ಬರುತ್ತೆ. ಏನು ನೀವು ಕೇಳಿದಷ್ಟು ಮನೇಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಏನದು ಮೊಬೈಲಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋಷ್ಟು ಸುಲಭವಲ್ಲ ರೀ ಇದು. ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಾನು ಪೂಜೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಒಪ್ಕೋತೀನಿ, ಆದರೆ ಆಭರಣಗಳನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ನನಗಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಜಗನ್ಮಾತೆಗೆ ಡಾಬಂತೆ, ಕಿರೀಟವಂತೆ, ಕಾಲುಂಗುರವಂತೆ ಎಲ್ಲ ಚಿನ್ನದಲ್ಲೇ ತುಂಬಿದ್ದಾಳವಳು, ಅದು ನನ್ನ ಕೈಲಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈಗಿನ ಕಾಲದ ಪೂಜಾರಿಗಳಾಗಿದ್ದರೆ ಇಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ
ಇದು ಏನಂತಾರೆ, ಅವನು ಆಗತ್ತಾನ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಬಿಡುತ್ತಾ ಇದ್ರು ಏನಪ್ಪ. ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ನನಗೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ನೋಡಿ, ಬೆಳೆಯುವ ಪೈರಿನ ಸಿರಿ ಮೊಳಕೆಯಲ್ಲಂದಂಗೆ ಅಲ್ಲಿಂದಲೇ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಾನು ಕಾಮಿನಿ ಕಾಂಚನ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿದವನು, ನಾನು ಮುಟ್ಲಿಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ, ನಾನು ಅದನ್ನು ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನನಗೆ ಬೇಡ, ನಾನು ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದಾಗ ಅವರ ನೆಂಟ ಹೃದಯ ರಾಮ ಚಟರ್ಜಿ ಅವನನ್ನು ಕರೆಸ್ತಾರೆ. ನೋಡಪ್ಪ, ನೀನು ಇದನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಾದರೆ ಇವರು ಪೂಜೆಗೆ ಒಪ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅಂತ. ನೋಡಿ ಯಾವ ಥರ ಆಯಿತು, ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ಒಪ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಆಭರಣಗಳು ಅದು ಇದು ನಾನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ, ಜಗನ್ಮಾತೆಯನ್ನು ನಾನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಅಂಥೇಳಿ ಅರ್ಚಕರಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಭವ್ಯವಾದ ಪವಿತ್ರವಾದ ಶಕ್ತಿಯ ಪೀಠಕ್ಕೆ ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣರು ನೇಮಕಗೊಳ್ತಾರೆ. ಅದೆಂತಹ ಪೂಜೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಅದೆಂತಹ ಪೂಜೆ ಅಂದರೆ, ಜಗಜ್ಜನನಿ ಬಂದು ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣರು ನೀಡಿದ ನೈವೇದ್ಯವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಕೆಲವು ಸರಿ ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣರು ಹೂ ಕೀಳುವಾಗ ಹಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ತಾಯಿ ಬಗ್ಗೆ ಹಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೂ ಕೀಳೋರು. ನಾವು ಗಮಚ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಬಂಗಾಳಿಲಿ ಗಮಚ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಂದರೆ ಇದು ಮಡಿ ಬಟ್ಟೆ, ಅದನ್ನು ಒಂದು ತಲೆ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಹೂವಿನ ಬುಟ್ಟಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೇಳು. ಆ ಹಾಡು ಕೇಳೋದಕ್ಕೆ ಜಗನ್ಮಾತೆ ಕುಮಾರಿ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಿದ್ರು. ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹಾಡು ಕೇಳ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಇವ್ರು ಹಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ನೋಡಿ, ಗಂಗಾ ನದಿ ದಡ, ದಕ್ಷಿಣೇಶ್ವರ, ಭೀಕರ ಕಾಡು. ಅದು 1855 ಇಸ್ವಿಯಲ್ಲಿ ಭಯಂಕರ ಕಾಡು. ಎಲ್ಲಿವರು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸ್ವಾಮಿ ಶಾರದಾನಂದರು. ಅವರ ಗ್ರಂಥ ಇದೆ ಒಂದು, ರಾಮಕೃಷ್ಣ ದಿ ಗ್ರೇಟ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಅಂತ, ಲೀಲಾ ಪ್ರಸಂಗ ಅಂತ. ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣ ನೆಲಕ್ಕೆ ಟಚ್ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ವಂತೆ, ಅಷ್ಟು ಥಿಕ್ ಜಂಗಲ್ ಅದು, ಸರೀಸೃಪಗಳು. ಆ ಒಂದು ಪವಿತ್ರವಾದ ಕಾನನದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ದೇವಿಗೆ ಬಿಲ್ಲೋಪತ್ರೆ, ಪುಷ್ಪಗಳು, ಜಾಬಾ, ಕುಸುಮ ಗೊತ್ತು ನಿಮಗೆ, ದೇವಿಯ ಪೂಜೆಗೆ ಕೆಂಪು ಹೂಗಳನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡು ಇಂತಹ ಲೀಲಾಸ್ಥಾನವನ್ನು ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣರು ಆ ಲೀಲಾಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಆ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಾಶಸ್ತ್ಯ ಬರುತ್ತೆ, ಜಾಗೃತ ಮೂರ್ತಿಲಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಇದು ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಂತ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಜಗಜ್ಜನನಿ ಜಾಗೃತಲಾಗಿರ್ತಾವೆ. ಏನಾದರೂ ತಡಿ, ನಾನು ನಮ್ಮ ತಾಯಿನ ಕೇಳ್ಕೊಂಬರ್ತೀನಿ. ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣರ ಗುರುಗಳು ಶಂಕರ ಭಗವತ್ಪಾದಾಚಾರ್ಯರ ದಶನಾಮಿ ಸಂಪ್ರದಾಯದ, ಪುರಿ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಸನ್ಯಾಸಿ, ಪಂಜಾಬಿನ ಜಲಂಧರ್ ಪ್ರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಿರುವಂಥ ಸನ್ಯಾಸಿ, ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನಿ. ಮತ್ತು ನೆಂಟ, ಬಂಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ನೆಂಟ ಅಂದರೆ ಅವನು ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕೋತಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಒಂದು ಕೌಪಿನ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಓಡಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಿದ್ದ, ಜಟಾಜೂಟ ಇತ್ತು. ಅವನು ಬಂದು ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ನೋಡ್ತಾನೆ, ಅಯ್ಯಯ್ಯೋ, ಈ ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರಿದ್ದಾರಾ ಅಂಥೇಳಿ, ಅದು ಬೇರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸರಿ ಅದನ್ನು ವಿವರಿಸ್ತೀನಿ, ಅಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಬಂದಾಗ ಅದನ್ನು ವಿವರಿಸ್ತೀನಿ. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಘಟನೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಸನ್ಯಾಸವನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ. ಅವರು ಆ ಗುರುಗಳು ಕೇಳ್ತಾರೆ, ತೋತಾ ಅವ್ರ ಹೆಸರು, ಪುರಿ ಸಂಪ್ರದಾಯದವರು, ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಮೈ ತುಮಕೋ ಸನ್ಯಾಸ ದೇ ರಹಾ ಹೂಂ, ಪಂಜಾಬಿ ಹಿಂದಿಲಿ ಹೇಳ್ತು. ಕೇಗೋ ಏನು ಹೇಳಿದೆ, ಸನ್ಯಾಸ ಕೊಡ್ತೀಯಾ? ಆಮೇಲೆ ಮಾಕಿ ಜಿಜ್ಞಾಸ್ಕೊರೆ ಆಸ್ಬೋದು, ಅಂದರೆ ನನ್ನ ತಾಯಿನ ಕೇಳ್ಕೊಂಬರ್ತೀನಿ. ಇವನು ಅನ್ಕೋತಾನೆ ಅಲ್ಲಿ ನಹಬತ್ ಖಾನಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ತಾಯಿ ಇರ್ತಾರೆ, ಚಂದ್ರಮಣಿ ದೇವಿ, ಅವ್ರನ್ನ ಹೋಗಿ ಕೇಳ್ಕೊಂಬ ಅಂತ. ಇವ್ರು ಹೋಗಿದ್ದು ಜಗನ್ಮಾತೆ ಅಂತ. ಅಮ್ಮ, ಯಾರೋ ಹೀಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ, ಅವನು ಸನ್ಯಾಸಿ ಅಂತೆ, ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನಿ ಅಂತೆ, ನಾನು ಸನ್ಯಾಸ ತಗೊಳ್ಳ ಅಂದರೆ ತಗೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹೋಗಿ ಹಾಂ ಕೇಗೋ ಅಮಾರ್ ಮಾ ಬೋಲಚ್ಚೆ ಆಮೆ ನೀತೆ ಪಾರೆ, ಬಂಗಾಳಿನಲ್ಲಿ. ಇವನು ಯಾವ ತಾಯಿ ಅಂದರೆ, ಅದು ಯಾವ ತಾಯಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತೀಯ ಮೂರ್ಖ, ಅಲ್ಲಿಲ್ವ ಜಗಜ್ಜನನಿ, ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ, ದುರ್ಗೆ, ಭವಾನಿ, ಅಂಬಾ, ಕಾಳಿ. ತಾಯಿ ಕಾಳಿ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ, ಅಹಂ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ಮಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತಾವ. ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣರೇ, ನೀನು ಏನೇ ಹೇಳ್ಕೊ,
ಅವಳು ಬ್ರಹ್ಮಮಯಿ ಕಡೋ ಅಂಥೇಳಿ ಗುರುಗೆ ತಿರುಮಂತ್ರ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಕೊನೆಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಸನ್ಯಾಸ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ಅಂತ ಹೆಸರಿಡ್ತಾರೆ. ಅದು ಬೇರೆ ವಿಚಾರ. ಯಾಕಿದೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದೆ ಅಂದರೆ, ರಾಣಿ ರಾಸಮಣಿಯ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆ ಒಂದು ಪ್ರಶಾಂತ ವಾತಾವರಣ, ಪವಿತ್ರ ವಾತಾವರಣ, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕದ ಆ ಒಂದು ತರಂಗ, ಆ ಒಂದು ಸ್ಪಂದನ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಹರಿದಾಡ್ತಿತ್ತಂತೆ. ಈಗಲೂ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಹೋದರೆ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಪಂಚವಟಿ ಆ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕಾಪಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ನೀವು ಪೇರ್ಲೆಸ್ ಕಂಪನಿ ಕೇಳಿದ್ದೀರಾ ಅದರ ಹೆಸರು? ಪೇರ್ಲೆಸ್ ಕಂಪ್ನಿಯವರು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲದೇ ಭಾನುವಾರ ನೋಡಿ ಗಂಗೆ ದಡ ಎಲ್ಲ ಪುಂಡ್ರು ಉಪಕಾರಗಳೆಲ್ಲ ಬಂದು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡೋ, ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬ್ಯಾರಿಕೇಡ್ ಹಾಕಿ ಅದನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಟು ಪೇರ್ಲೆಸ್. ತದನಂತರ ರಾಣಿ ರಾಸಮಣಿ ಅಬ್ಬ ಜಗನ್ಮಾತೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ಅರ್ಚಕ ಸಿಕ್ಕದ ಅಂತ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾಳೆ. ಆದರೆ ಅದೊಂದು ದಿವಸ ರಾಣಿ ರಾಸಮಣಿ ನೋಡಿ, ಅವಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಜಮೀನು ಇದೆ ಅವಳಿಗೆ ಅಂತ. ಒರಿಸ್ಸಾದಲ್ಲಿತ್ತು, ದಿನಾಜ್ಪುರದಲ್ಲಿತ್ತು, ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ, ಅಂದರೆ ಈಗಿನ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ, ಆವಾಗ ಬಾಂಗ್ಲಾ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಆಗ ಢಾಕಾದಲ್ಲಿತ್ತು, ನಾರಾಯಣ್ಗಂಜಲ್ಲಿತ್ತು, ಹೀಗೆ ಅನೇಕ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿತ್ತಲ್ಲ. ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಲೇವಾದೇವಿದು ವ್ಯವಹಾರದ್ದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಕಲ್ಕತ್ತಾ ಕೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಅವಳದೊಂದು ಕೇಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅವಳು ಹೋಗಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ ಆ ಕೇಸ್ಗೆ. ಸೊ ಅವಳು ಯಥಾ ಪ್ರಕಾರ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾಳೆ. ಸಾಯಂಕಾಲ ಆಗಿದೆ, ಸಂಜೆ ಆಗಲು ಹಾಡಿದ್ನಲ್ಲ, ಸಾಯಂಕಾಲ ಆಗಿದೆ. ನೀವೆಲ್ಲ ಜ್ಞಾಪಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಒಂದಾನೊಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಭರತ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ, ಅದು ದಕ್ಷಿಣದಲ್ಲಿ, ನೀವೆಲ್ಲ ಜ್ಞಾಪಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಗೋ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು 30 years, ಗೋ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು 40 years, ಗೋ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು 50 years. ಸಾಯಂಕಾಲ ಆಗ್ತು ಅಂದರೆ ಬೀದಿ ದೀಪ ಹಚ್ಚಕ್ಕೆ ಬರೋನೊಬ್ಬ ಸೈಕಲಲ್ಲಿ ಟಕ್ ಅಂತ ಒಂದು ಹಚ್ಚೋನು. ಆ ದೀಪ ಹಚ್ಚಿದ ತಕ್ಷಣ ಮನೆಗೆ ಸೂಚನೆ. ಈಗಿನ ಕಾಲದ ಥರ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಫೋನ್ ಇದು ಗಡಿಯಾರಗಳು ಮತ್ತೊಂದು ಮುಗಿದೊಂದು ಇರ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಮನೇಲಿ ಒಂದು ಗಡಿಯಾರ ಇರ್ತಿತ್ತು, ಅದಕ್ಕೂ ಟ್ರಕ್ ಅದು ಕೊಡೋರು. ಸಾಯಂಕಾಲ ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತು ಮಲ್ಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಕೀ ಕೊಡೋರು. ಅದು ಮನೇಲಿ ಗಡಿಯಾರನೇ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಇದು. ಅದರಲ್ಲೂ ಕೆಲವರು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಟನ್ ಅಂತ ಹೊಡೆಯೋದು, ಅದು ಹೊಡೆದ್ರೆ ಪಕ್ಕದ ಮನೆಯವರು ಹೇಳೋರು, ಹೋಗಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿದೆ ಟೈಮ್ ಅಂತ. ಸಾಯಂಕಾಲ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲರ ಮನೆಯ ದೇವ್ರ ಮನೇಲಿ ದೇವ್ರದ್ದು ಜ್ಯೋತಿ ಹತ್ತುತ್ತಾ ಇತ್ತು. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಎಲ್ಲ ಹಿರಿಯರು ದೇವ್ರ ಮುಂದೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋರು, ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಆದಿಯಾಗಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋರು, ಹಿರಿಯರು ಒಂದೆರಡು ಹಾಡು ಹೇಳೋರು, ಆರತಿ ಮಾಡೋರು. ಅದಾದ ನಂತರ ದೇವ್ರ ನಾಮ ಹೇಳೋರು. ಅದಾದ ನಂತರ ವೀಣೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡೋರು, ವಾಯಲಿನ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡೋರು, ವೋಕಲ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡೋರು. ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಬರೆಯೋರು, ಓದೋರು, ಬಳಪ, ಪೆನ್ಸಿಲ್ಲು, ಪುಸ್ತಕ ಇಟ್ಕೊಂಡು. ಎಂಥ ಒಂದು ವಾತಾವರಣ ರೀ. ಸಂಜೆಯಾಗಲು ತವಕಿಪಿದು ಮನ ದಕ್ಷಿಣೇಶ್ವರ ಯಾತ್ರೆಗೆ ನನಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾಳೆ ರಾಣಿ ರಾಸಮಣಿ. ಹೂವನ್ನ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾಳೆ, ಹೂವು ಬುಟ್ಟಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾಳೆ. ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣರು ದೇವಿಗೆ ಸಾಯಂ ಮಂಗಳಾರತಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಜಗನ್ಮಾತೆಗೆ, ಭವತಾರಿಣಿಗೆ ರಾರಾಜಿಸಿದ್ದಾಳೆ. ಭವತಾರಿಣಿ ವಿದ್ಯುತ್ ದೀಪ ಇಲ್ಲ, ಆ ಜ್ಯೋತಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರದೀಪ ಜ್ವಾಲಾಭಿಹಿ, ಕೊನೆಯ ಶ್ಲೋಕ, ಸೌಂದರ್ಯ ಎಲ್ಲ ಹರಿದು ಅಂತಹ ಪ್ರದೀಪದಲ್ಲಿ ತಾಯಿ ಬೆಳಗ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ನಾಟ್ಯ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣರು ಮೆಟ್ಲು ಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಯಂಕಾಲ ಆಗ್ತಿತ್ತಲ್ಲ, ರಾಮಪ್ರಸಾದಂದು ಅಥವಾ ಕಮಲಾಕಾಂತಂದು ಹಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವಳು ಬಂದಿದ್ದಾಳೆ, ರಾಣಿ ರಾಸಮಣಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ. ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಬಾಬಾ ಎಕ್ಟ ಗಾನ್ ಶುನುಂತ, ಸ್ವಾಮಿ ಒಂದು ಹಾಡು ಹೇಳಿ ಜಗನ್ಮಾತೆ ಬಗ್ಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾಳೆ. ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣರಿಗೆ ಮೊದಲೇ ಅವ್ರಿಗೆ ದೇವಿ ಆ ಸ್ತೋತ್ರಗಳು ಹೇಳುವಂತಹ ತವಕ ಕೇಳಿದ್ದಾಳೆ. ಹಾಡ್ತಾರೆ. ನಾನು ಹಾಡಿದ್ದಾಳೆ. ಹಾಡ್ತಾ 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 ರಾಣಿ ರಾಸಮಣಿ ಕಡೆ ನೋಡ್ತಾರೆ. ರಾಣಿ ರಾಸಮಣಿ ದೇಹ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲಿದೆ, ಮನಸ್ಸು ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಹೋಗಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಕೋರ್ಟ್, ಇವತ್ತೇ ಹೊರಟೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಈ ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣರ ಹತ್ರ
ಸಾಧನೆ ಮಾಡುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಹತ್ರ ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ಜೀವನ. ಅವರು ಈಗ ನೋಡಿ, ಏಕನೇ ಒಯ್ ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ರಹಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವಳಿಗೆ. ರಾಣಿಗೆ ಕೆನ್ನೆಗೆ ಹೊಡೆದಾಗ ಬಿಡ್ತಾರ? ಎಲ್ಲ ಭಟ್ರೆಲ್ಲ ಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಪೂಜಾರಿನ, देखो ओकने आचे पूजे, पकड़ो उनको धरो उनको उनाके धरो ಅವನು ಹಿಡ್ಕೋ. ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ಜಗಜ್ಜನಿ ಹತ್ರ ಕಾಲು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ನಿಂತಿರ್ತಾರೆ, ಅಳಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ರಾಣಿ ರಾಸಮಣಿ ಹೇಳಿ, ಯಾರಾದರೂ ಮುಟ್ಟಿರ ಅವ್ರನ್ನ ಜೋಕೆ, ನನಗೆ ಸರಿಯಾದ ಬುದ್ಧಿ ಕಲಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಹಾಡು ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಿ ನಾನು ನಾಳೆ ಕೋರ್ಟ್ ಕೇಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ, ನಂದು ತಪ್ಪಾಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹೀಗೆ ದಕ್ಷಿಣೇಶ್ವರದ ಒಂದೊಂದು ಕಲ್ಲು, ಒಂದೊಂದು ಕಂಬ, ಒಂದೊಂದು ಮೆಟ್ಟಲುಗಳು ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸರ ಸಾಧನೆಯ, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆಯ ಆ ಒಂದು ಮಜಲುಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬರುತ್ತೆ. ಮಜಲು ಅಂದರೆ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್. ಅದ್ಭುತ. ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ನಾನೇನು ಮಾಡಲಿ, ಕೇಗೋ ಅಮಿಕಿ ಕೊಡ್ಬೋ, ನಾನೇನು ಮಾಡಲಿ, ನಾನು ನೀನು ನೋಡಿದೆ, ನೀನು ಸುಮ್ಮನೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ದೆ, ಆದರೆ ನಿನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಅಲಿತಾ ಇತ್ತು, ಅದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ತಡೆಯೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ. ಮೋಸ ಮಾಡ್ದಂಗಲ್ವ ನೀನು? ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಜಗಜ್ಜನನಿ ಮುಂದೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು, ಜಾಗೃತ ಜಗಜ್ಜನನಿ ಮುಂದೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನೀನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ ಸರಿನಾ ಅಂದಾಗ, ಬಾಬಾ ಕ್ಷಮಾ ಕೊರು ಅಂದರೆ ಕ್ಷಮೆ ಮಾಡು, ತಪ್ಪಾಯಿತು ನನ್ನದು ಅಂತ ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣರ ಪಾದಗಳಿಗೆ ಎರಗ್ತಾಳಂತೆ. ಇದು ದಕ್ಷಿಣೇಶ್ವರದ ಆ ಒಂದು ಪವಿತ್ರ ಭೂಮಿಯ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಡ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ನೀವೀಗ ನೋಡೋ ಭಾವಚಿತ್ರ, ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣರ ಭಾವಚಿತ್ರ ಅದ್ಭುತವಾದ ಭಾವಚಿತ್ರ. ಆಗ ತಾನೇ ಕಲ್ಕತ್ತಾಗೆ, ಅಂದರೆ ಕಲ್ಕತ್ತಾ ವಾಸ್ ದಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ. ವೈಸ್ರಾಯ್ ವಾಸ್ ಸ್ಟೇಯಿಂಗ್ ಅಟ್ ಕಲ್ಕತ್ತಾ. ಆಲ್ ದ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ವಾಸ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಕಲ್ಕತ್ತಾ. ಸೊ ಆವಾಗ ಏನು ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಬಂತು ಅಲ್ಲಿಗೂ ಬಂದುಬಿಡೋದು ಕಲ್ಕತ್ತಾಗೆ. ಸೊ 1800 ಆಜುಬಾಜು 84, 85, 83, 84 ಆ ಸಂದರ್ಭ, ನರೇಂದ್ರಾದಿಗಳೆಲ್ಲ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ. ಅವತ್ತು ಹುಡುಗ ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ, ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಅದೇನೋ ಬಂದಿದೆಯಂತೆ, ಫೋಟೋ ಅಂತೆ, ಅದನ್ನು ಹಿಂಗೆ ತೆಗೆದ್ರೆ ಅದೇ ಥರ ಚಿತ್ರ ಬರುತ್ತಂತೆ. ಹೌದಾ? ಹೌದು, ಇಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಾಲ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಅಂತ ಯಾರೋ ತೆಗ್ದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಹೌದಾ, ನಡೀರಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹುಡುಗರೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಬಾರ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳಿದ್ದಾರಲ್ಲಿ, ಅವ್ರದ್ದೊಂದು ಫೋಟೋ ತೆಗಿಯೋವಂತೆ. ಅವನು ಮಾಮೂಲಿ ಆ ಸಿಲ್ವರ್ ನೈಟ್ರೇಟು ಬಾಕ್ಸೆಲ್ಲ ಇಟ್ಕೊಂಡು, ಕಪ್ಪು ಬಟ್ಟೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು, ಆ ಟ್ರೈಪಾಡ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು, ಕೋಲೆಲ್ಲ ಇಟ್ಕೊಂಡು, ಮರದ್ದು ಎಲ್ಲ ಎತ್ಕೊಂಡ್ಬರ್ತಾನೆ. ಎಲ್ಲಿ ತೆಗಿಲಿ ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫ್? ನೋಡಿ, ರಾಧಾಕಾಂತನ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮುಂದೆ ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ಕೂರಿಸ್ತೀರಿ. ಆ ರೌಂಡ್ಗಿದೆ ರಾಧಾಕಾಂತನ ಸೆಂಟ್ರಲ್ಲಿ, ಅಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಕೂರಿಸ್ತೀವಿ. ನೀನು ಫೋಟೋ ತೆಗಿ ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣದು. ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ ರೀ, ಟೈಲರು, ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರು ಇರ್ದಾರಲ್ಲ, ಕಾರ್ಪೆಂಟರು, ಡ್ರೈವರು ಇರೋದು ಭಾಳ ಕಷ್ಟವೇ. ಅವ್ರನ್ನ ನಂಬಲಿಕ್ಕೂ ಕಷ್ಟ. ಅಪ್ಪ ಹೆಂಗೋ ಜೀವನ ನಡೆಸ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಅವನು ಬಂದು ಟ್ರೈಪಾಡೆಲ್ಲ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಬಟ್ಟೆ ಹಿಂಗೆ ಒಳಗಡೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣನ ಹೀಗೆ ಫೋಟೋಗೆ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ. ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣರಿಗೆ ನರೇಂದ್ರನಾಥ ಅವರೆಲ್ಲೋ ಹೋಗಿರ್ತಾರೆ. ಈ ಬಾಕಿ ಶಿಷ್ಯರೆಲ್ಲ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಕೂರಿಸಿರ್ತಾರೆ. ಅವರು ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ನೋಡಿ, ಬಟ್ಟೆ ಇಲ್ಲ, ಮೇಕಪ್ ಇಲ್ಲ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫ್ ಅಂದರೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ನಿಮಗೆ, ನಾನೇನು ಹೇಳಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣನೆಲ್ಲ ಕೂತಿರ್ತಾರೆ. ಬನ್ನಿರಿ ನಿಮ್ಗೊಂದು ಫೋಟೋ. ಅವ್ರಿಗೆ ಏನದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ. ನೀವು ಬನ್ನಿ, ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಗುರುಗಳೇ, ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಆ ರಾಧಾಕಾಂತನ ಮೆಟ್ಲ ಮೇಲೆ ಕೂರಿಸ್ತಾರೆ. ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣನು ಕೂತ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಅವರು ಕೂತ್ಕೊಂಡಾಗ ತಲೆ ಹೀಗೆ ತಗ್ಗಿರುತ್ತೆ ಹೀಗೆ. ಇವನು ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ಗೆ ತಲೆ ಎತ್ತಬೇಕಲ್ಲ ಅವನು, ಅದಕ್ಕೆ ಅವನು ಸ್ವಲ್ಪ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಎತ್ತಿ ಅಂತಾನೆ. ಯಾರು ಹೋಗಿ ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ಮುಟ್ತಾರೆ ರೀ? ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪಾದ ಮುಟ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ಅವ್ರನ್ನೂ ತಲೆ ಹಿಂಗೆ ಗಲ್ಲ ಇಟ್ಕೊಂಡಿಗೆ ಅಂತಾರ. ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ನರೇಂದ್ರನಾಥನು ಬಂದಿರ್ತಾನೆ. ಏನು ಇದೆ, ಅಯ್ಯೋ ನೋಡು ನೀನು ಹೆಂಗೆ ಬೇಕು ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು. ಅವನು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು, ಆ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣರ ಗಲ್ಲನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಚೂರು ಮೇಲೆ ಎತ್ತುತ್ತಾನೆ. ಎತ್ತಿದ್ರೆ ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ದೇಹ ಪೂರ್ತಿ ಮೇಲೆಗೆ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅವನಿಗೆ ಗರ ಬಡ್ದಂಗೆ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ.
ಅಲ್ಲಯ್ಯ ಹಿಂಗೆತ್ತಿದ್ರೆ ದೇಹನೇ ಮೇಲೆ ಬರ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ, ಸಾಕಪ್ಪ ಇಲ್ಲಿಂದ ಫೋಟೋ ತೆಗೆದು ಓಟ್ರೆ ಸಾಕು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಮೆಲ್ಲಗೆ ಹಂಗೆ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಬೆವ್ತೋಗ್ಬಿಡ್ತಾನಂತವನು. ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಸಿಲ್ವರ್ ನೈಟ್ರೇಟ್ ಅದು ಹೀಗೆ ಹೀಗೆ ಹಿಂಗೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಫೋಟೋ ತೆಗೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಹಾಗೆ ನೀವು ಬನ್ನಿ ಆಮೇಲೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಬನ್ನಿ ನಾವು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಓಡ್ತಿದ್ದಾನಂತೆ. ನರೇಂದ್ರ ಏನಾಯ್ತು ಇವಂಗೆ ಅಂದರೆ ಅದಾಗಿರೋದು ಅವನು. ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣರು ಧ್ಯಾನಕ್ಕೆ ಕೂತ್ವಾಗ ದೇಹದ ಆ ಒಂದು ಇದಿರುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ, ದೇಹದ ಭಾವನೆ ಇರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ದೇಹದ ಕುರುಹು ಇರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಹಿ ವಾಸ್ ಒನ್ ವಿತ್ ದಿ ಮ್ಯಾಕ್ರೋಕಾಸಮ್, ಮೈಕ್ರೋಕಾಸಮ್ ಮ್ಯಾಕ್ರೋಕಾಸಮ್. ಅಣು ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ, ಜೀವಾತ್ಮ ಪರಮಾತ್ಮ, ಜೀವ ಬ್ರಹ್ಮ. ಸದಾಶಿವ ಬ್ರಹ್ಮೇಂದ್ರಿಯತಿಗಳು ಹಾಡಲ್ಲ, ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಹಂಸ ಸೋಹಂ ಹಂಸ ಸೋಹಂ ಹಂಸ ಸೋಹಮಿತಿ ಹಂಗಾಗ್ಬಿಡೋರಂತೆ ಪರಮಹಂಸರು. ಆ ಫೋಟೋನ ಅವನು ಸ್ಟುಡಿಯೋದಲ್ಲಿಟ್ಟು ಆ ಗ್ಲಾಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನು ವಾಶ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗೆಲ್ಲ ಭಯ ಅಂತ ಅವನಿಗೆ. ಇದು ಹಿಂಗಂದ್ರೆ ಇದೇ ದೇಹನೇ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಪ್ಪ, ಹಂಗೆ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಚಾರ ಹಂಗೆ ಇರಲಿ ಅಂತ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದ. ಸೇಮ್ ಸ್ಟೋರಿ ರೀ, ಇವತ್ತು ಕೊಡ್ತೀನಿ, ನಾಳೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ನಾಡಿದ್ದು ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಆಮೇಲೆ ಬನ್ನಿ, ನನ್ನ ಸಿಲ್ವರ್ ನೈಟ್ರೇಟ್ ಇಲ್ಲ, ಅದಿಲ್ಲ, ಕೆಮಿಕಲ್ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂತ ಏನೇನೋ. ಕೊನೆಗೆ ನರೇಂದ್ರಾದಿಗಳೆಲ್ಲೋ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕೊಡು ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ಯಾ, ಸೊ ನಾಳೆ ಖಂಡಿತ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ರಾತ್ರಿ ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣರು ಅದನ್ನು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ರೆಡ್ ಲೈಟ್ ಹಚ್ಚಿಬಿಟ್ಟು ರೆಡ್ ಲೈಟ್ ಕೆಳಗಡೆ ಅದನ್ನು ವಾಶ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹಳೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ವಾಶ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಂತೆ ಕೆಮಿಕಲಲ್ಲಿ. ಆ ವಾಶ್ ಮಾಡಿ ಹೀಗೆ ನೋಡ್ತಾನಂತೆ, ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣರ ಚಿತ್ರ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಂತೆ. ಇವನಿಗೆ ಗಡಗಡ 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 ನಡಕ ಶುರು ಆಗ್ಬಿಡ್ತಂತೆ. ಏನು ರೀ, ಅವತಾರ ವರಿಷ್ಠನ್ನ ಪ್ರಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ಒಂದು ಫೋಟೋಗ್ರಾಫ್ ತೆಗೆದು ಈ ಫೋಟೋ ನೀವು ನೋಡುವಾಗ ಆ ಗಾಬರಿಗೆ ಎತ್ತಾಕ್ಬಿಡ್ತಾನಂತ. ಎತ್ತಾಕಿದ್ದಕ್ಕೆ ಆ ಕೊನೆ ಭಾಗ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಆ ರೌಂಡು ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣರ ಭಾವಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಏನು ಪೆಟ್ಟು ಬೀಳಿಲ್ಲ, ಆ ಕೊನೆ ಅಂಚು ಹೊಡೆದೋಗ್ಬಿಡ್ದಂತೆ. ಅವನು ಅದನ್ನೇ ಡಿಸೈನ್ ಥರ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಎತ್ಕೊಂಡ್ಬಂದು ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ಕೊಡಬೇಕಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಘಟನೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದು ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಕೇಳಿ. ಇಲ್ಲೇನು ಮುಚ್ಚು ಮರೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ. ಇವರೆಲ್ಲ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಇವ್ನು ಫೋಟೋ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ಅವನು ಕರೆಸು, ನಾನೇ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಏನದು ಫೋಟೋ ಅಂತೆ ಕೊಡೋದು. ಅವನು ಬರುವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಇವ್ರು ಯಾರೋ ದೇವತಾ ಮನುಷ್ಯ ಅಂತೆ, ಇವ್ರ ಹತ್ರ ನಾನು ಹೆಂಗೆ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಬರುವಾಗ ಅವ್ರು ಯಾರನ್ನೋ ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಪೂರ್ತಿ ಬ್ಯಾಂಡೇಜ್ಗಳು ಕಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಕೈ ಕಾಲು ಎಲ್ಲ ಕಟ್ಕೊಂಡು ಬ್ಯಾಂಡೇಜ್ ಎಲ್ಲ ಕಟ್ಕೊಂಡು. ನೋಡಿ ನನಗೆ ಬ್ಯಾಂಡೇಜ್ ಎಲ್ಲ ಆಗಿದೆ, ಹುಷಾರಿಲ್ಲ, ನಾನು ಹುಷಾರಾದ್ಮೇಲೆ ತಗೊಡ್ತೀನಿ. ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ನೋಡಿ ಅದೆಲ್ಲ ತೆಗೆದುಬಿಡಿ ಪಾಪ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣರ ಹತ್ರ ಡೀಲ್ ಮಾಡೋದು ಭಾಳ ಕಷ್ಟ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಸಾತ್ವಿಕತೆಯ ಮೂರ್ತಿ ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣರು. ಸತ್ವ, ಶುದ್ಧ ಸತ್ವ. ಆಮೇಲೆ ಈ ಫೋಟೋ ಬರುತ್ತೆ. ಈಗ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ಈ ಫೋಟೋ ನೋಡಿರ್ತಾರೆ, ಈ ಫೋಟೋಗೆ ಅವರೇ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಅವರೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಒಂದು ಸಮಯ ಬರುತ್ತೆ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಚಿತ್ರ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಅದು ಬಿಡಿ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದೆ ಅಂದರೆ, ದಕ್ಷಿಣೇಶ್ವರದ ಒಂದೊಂದು ವಿಚಾರವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋದಾಗ ಅಲ್ಲಿಯ ಭೂಮಿ ಪುಣ್ಯ ಭೂಮಿ, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆಯ ಆ ಒಂದು ಪವಿತ್ರ ಭೂಮಿಯಾಗಿದೆ. ಅಂತಹ ದಕ್ಷಿಣೇಶ್ವರಕ್ಕೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಪಾವನ ಗಂಗೆ ಹರಿತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸರಿಗೆ ಗಂಗೆ ಅಂದರೆ ಬಹಳ ಭಕ್ತಿ. ಈಗಲೂ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು, ಬಂಗಾಳಿಗಳು ಜೋಬಲ್ಲೋ ಬ್ಯಾಗಲ್ಲೋ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಡಬ್ಬಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಗಂಗೆ. ಸೊ ಪೂಜೆ ಗೀಜೆಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾರೆ ಅನ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ದೇ ಫೀಲ್ ದಟ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಬಿಕಮ್ ಪ್ಯೂರೆಸ್ಟ್ ಹಿಂಗೆ ಅನ್ಕೋತಾರೆ. ಆ ಡಬ್ಬಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಪುಟಾಣಿ ಡಬ್ಬಿ. ಈ ಪೌಡ್ರು ಬರುತ್ತಿತ್ತು ನೋಡಿ, ಇವ್ರಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಗಾಯಕ್ಕೆ ಹಾಕೋ ಪೌಡ್ರು. ಆ್ಯಂಡ್ ಆ ಪೌಡ್ರು ಡಬ್ಬಿ ಇರುತ್ತೆ, ಆ ಮೂತಿ ಹಿಂಗಿರುತ್ತೆ, ಹಿಂಗಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹಾಕೋರು ಗಂಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರೋರು. ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣರಿಗೆ ಬ್ರಹ್ಮಮಯಿ, ಗಂಗಾವಾರಿ ಬ್ರಹ್ಮವಾರಿ ಅಂತ ಹೇಳೋರು ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ಗಂಗೆಗೆ. ಅದೊಂದು ದಿವಸ ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸರು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಆದರೂ ಕಾಣಲಿಲ್ಲ ಅವ್ರ ರೂಮಲ್ಲಿ. ಎಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರು ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸರು? ಅಯ್ಯಯ್ಯ, ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ರು. ತೋಟದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಂಬಾ, ಇಲ್ಲ.
ಅಲ್ಲಿ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅರಣ್ಯ ಕಾಡು, ಅಲ್ಲೊಬ್ಬ, ಅಯ್ಯೋ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ರು ಎಲ್ಲೂ ಕಾಣಲಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲೋ ಇರ್ತಾರೆ ನೋಡಿ, ರಾಧಾಕಾಂತನ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಂಬ, ಇಲ್ಲ. ಈ 12 ಜ್ಯೋತಿರ್ಲಿಂಗದ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ. ಅಯ್ಯೋ, ಹುಡುಕಿ 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 ಕೊನೆಗೆ ಏನು ಇದು ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ, ಗಂಗೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಭಾವ ಸಮಾಧಿಗೆ ಹೋಗಿ ಗಂಗೆ ಒಳಗೆ ಮುಳುಗೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಶಾರದಾದೇವಿಯವರು ಇರ್ತಾರಾಗ ಜೋರಾಗಿ ಅಳಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ಕೊತ್ತಾಗೆಲ್ಲೋ ಎಲ್ಲೋದೆ ಸ್ವಾಮಿ, ಎಲ್ಲೋದೆ ನೀನು ಅಂತ. ಈ ಸಾಯಂಕಾಲದವರೆಗೆ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿರಿ, ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣರು ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ. ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ, ಈ ಕಾಳಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹಸು ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ. ಅದೇ ಅದು ಇದು ಹುಲ್ಗಿಲ್ಲಿ ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿರುತ್ತೆ. ಅದು ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಅರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಂಬಾ ಅಂತ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಕೂಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ಹುಡುಕೊಂಡು ಇವನು ಆ ಗೋಪಾಲಕ ಹೋಗಿರ್ತಾನೆ. ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾನೆ ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣರು ಪ್ರಜ್ಞೆ ಇಲ್ಲದೆ ಮುಳ್ಳುಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಹೀಗೆ ಸಮಾಧಿಲಿರ್ತಾರೆ. ಓಡು ಬಂದು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನಾನು ನೋಡಿದೆ ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ಅಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಹೋಗಿ ನೋಡ್ತಾರೆ, ಅವರಿಗೆ ಭಾವ ಸಮಾಧಿಲಿದ್ದಾರೆ ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣರು. ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ, ಗಂಗೆ ಇಳಿದಿದ್ದಾರೆ. ಅಲೆ ಅವ್ರನ್ನ ಎಳ್ಕೊಂಡು ಹೊಟ್ಟೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಬಿಸಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ದಕ್ಷಿಣೇಶ್ವರದ ಭೂಮಿ ಎಷ್ಟು ಪವಿತ್ರವಾದ ಭೂಮಿ ಅಂತ. ನಾವು ಸುಮ್ಮನೆ ಹೋಗಿ ನೋಡ್ಕೊಂಬರ್ತೀವಿ, ಕ್ಯೂ ನಿಂತ್ಕೋತೀವಿ, ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ಕೊಂಬರ್ತೀವಿ. ಅಲ್ಲಿ ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ನಡೆದಾಡದ ಭೂಮಿ ಅದು. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಕಾನಂಗಾಡಲ್ಲಿ ರಾಮದಾಸರು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ರಾಮನ ಭಕ್ತರು, ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನಿಗಳು. ಅವರು ಬಂದು ದಕ್ಷಿಣೇಶ್ವರಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರವರು ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ. ಅವರಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣರ ಕೊಠಡಿ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ, ಅಂದರೆ 70s 60s ನಡೆದ ಘಟನೆ ಇದು. ಬಂದಾಗ ಆ ಗೇಟ್ವರೆಗೆ ಬರ್ತಾರಂತೆ ಎಲ್ಲರ ಜೊತೆ. ಗೇಟ್ ಆದಮೇಲೆ, ಇಲ್ಲ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಮುಂದಕ್ಕೆ ನಾನು ನಡೆಯೋದಿಲ್ಲ, ಉರುಳ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತೀನಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ನಡೆದ ಪವಿತ್ರ ಭೂಮಿ ಇದು, ನಾವು ಕಾಲಿಡಬಾರ್ದು. ನಿಮಗೆ ಜ್ಞಾಪಕ ಇರಲಿ, ವೆಂಕಟರಮಣ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಸರಾಯರು ಪೂಜೆಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ಆಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮೊಣಕಾಲಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಿದ್ರಂತೆ, ಕಾಲನ್ನ ಊರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ವಂತೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವರ ಕಣ್ಣಿಗೆ 7 ಕೊಂಡಲ ವಾಸ ಇರುವಂತಹ ದೇವಸ್ಥಾನ, ಸ್ವಾಮಿಯ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೂರ್ತಿ ಸಾಲಿಗ್ರಾಮವಾಗಿ ಕಾಣ್ತಿತ್ತಂತೆ. ಇದು ರೀ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಇದು ನಮ್ಮ ಪರಂಪರೆ ರೀ. ಕಾಲು ಮುಟ್ತಾರ ಸಾಲಿಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಮೊಣಕಾಲಲ್ಲಿ ಹತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋರಂತೆ. ಬಾಬಾ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ, ಇನ್ನು ಮೊಣಕಾಲಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾರೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ ಬರಲಿಕ್ಕೆ. ಹೀಗೆ ವಜ್ರದವ್ರಿಗೆ, ವಜ್ರಪಡಿ ವ್ಯಾಪಾರಿಗೆ ವಜ್ರದ ಬೆಲೆ ಗೊತ್ತು. ನಮಗೆ ನಿಮಗೆ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಇವೆಲ್ಲ? ರಾಮದಾಸರು, ಕಾನಂಗಾಡ್ ರಾಮದಾಸರು ಅಲ್ಲಿ ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ಕೊಠಡಿಲೆಲ್ಲ ಉರುಳಾಡಿದ್ರಂತೆ. ಇಲ್ಲಿ ತಾನೇ ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣಂತಹ ಅವತಾರ ವರಿಷ್ಠ ಇದ್ದಿತ್ತು. ಈ ಪವಿತ್ರ ಭೂಮಿಗೆ ಮನಸ್ಸನ್ನು ನೆಮ್ಮದಿ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ, ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿರುವಂಥ ಆಘಾತವನ್ನು ದೂರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಮಾಸ್ಟರ್ ಮಹಾಶಯ ಅವನ ನೆಂಟನಾದ ಸಿಧುವಿನ ಜೊತೆ ಬರ್ತಾನೆ. ಬಂದು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಓದಿರ್ತಾನೆ. ಆಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಎಟಿಕೆಸಿ ಇರುತ್ತೆ, ಎಥಿಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಹಿ ಕಾಂಟ್ ಎಂಟರ್ ಸಡನ್ಲಿ ಟು ದ ರೂಮ್. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಸುತ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಅಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲೊಬ್ರು ಮಹಾತ್ಮರಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಕುತೂಹಲ ಮಾಸ್ಟರ್ ಮಹಾಶಯನಿಗೆ, ಹೋಗೋಣ ನಡಿ ಅವ್ರು ನೋಡೋಣ ಅಂತ. ಬರ್ತಾರೆ, ಬಾಗಿಲು ಅರ್ಧ ತೆಗೆದಿದೆ. ಒಳಗಡೆ ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸರು ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಶುಕ ಮುನಿಯಂತೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವು ಭಕ್ತರೆಲ್ಲ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವನಿಗೆ ಅವಾಕ್ಕಾಗ್ಬಿಟ್ಟ. ಈ ರೀತಿಯ ಮನುಷ್ಯ ಇದಾನ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ನಡೆದಾಡುವ ಮನುಷ್ಯ. ರಮಣ ಮಹರ್ಷಿಗಳು ನೋಡಿದಾಗ ಪಾಲ್ ಬರ್ಟನ್ಗೆ ಹಾಗೆ ಆಯ್ತಂತೆ. ಕ್ಯಾನ್ ಐ ಕಾಂಟ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಎ ಪರ್ಸನ್ ಲೈಕ್ ರಮಣ ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಜಸ್ಟ್ ದಟ್ ವೈಬ್ರೇಷನ್ ಈಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿಂಗ್ ದ ಫ್ಯಾಂಟಾಸ್ಟಿಕ್
ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್. ನಾನು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ, ರಮಣ ಮಹರ್ಷಿಗಳ ರೂಮಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಯು ಫೀಲ್ ಇಟ್. ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸರ ಆ ಕೊಠಡಿಲಿ ಯು ಫೀಲ್ ಇಟ್, ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್ ಯು ಸಿಟ್ ದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಫರ್ಗೆಟ್ ದ ಹೋಲ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೇ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೂ ದ ಮೆಡಿಟೇಷನ್. ಇವನು ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ಬಾ ಎಂಥ ಅದ್ಭುತವಾದ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಮರ್ತೋಯ್ತು ಇವನು, ಪ್ರಾಣ ತಗೋಬೇಕು, ನಾನು ಪ್ರಾಣ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ಬೇಕು, ಈ ಪ್ರಪಂಚ ಅವೆಲ್ಲ ಹೊರಟೋಯ್ತು. ಜಸ್ಟ್ ಬೈ ಲುಕ್ ಆಲ್ ಹಿಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಸಾಲ್ವ್. ಮತ್ತೆ ರೋಡ್ ಹೊಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾನಂತೆ. ಬಂದ ಮೇಲೆ ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣರು ಮಾತನಾಡ್ತಿರ್ತಾರಂತೆ. ಚೈತನ್ಯ ದೇವ ರಮಾನಂದ ಅವರ ನಿತ್ಯಾನಂದ ರಮಾನಂದ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದ ಹಾಗೆ ಪುರಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ಆ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಿರ್ತಾರಂತೆ. ಇವನು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ಏನು ಮಾತಾಡಿ, ಬಾಗಿಲು ತೆಗ್ದಿರುತ್ತಲ್ಲ, ಕೇಳಿಸ್ಕೊತಾನೆ ಬಾಗಿಲ ಹತ್ರ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು. ಒಳಗೆ ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಾಟ್ ದ ಎಜುಕೇಷನ್, ದ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಅಲ್ವಾ. ಸಡನ್ ಹಿ ಕಾಂಟ್ ಗೋ, ಸೊ ಈ ಜಸ್ಟ್ ಆ ಬಾಗಿಲ ಹತ್ರ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ಹಿ ಸ್ಟುಡ್ ನಿಯರ್ ದ ಡೋರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಯರಿಂಗ್ ದಟ್ ಸೆಲೆಸ್ಟಿಯಲ್ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸ. ಹೇಳ್ತಾರಂತೆ, ಯಾವಾಗ ನಿಮಗೆ ಹರಿನಾಮವನ್ನೋ ರಾಮನಾಮವನ್ನೋ ಒಮ್ಮೆ ಉಚ್ಚರಿಸಿದ ಮಾತ್ರದಿಂದಲೇ ರೋಮಾಂಚವಾಗುವುದು, ಪ್ರೇಮಾಶ್ರು ಸುರಿಯುವುದು, ಆಗ ನಿಜವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ, ಇನ್ನು ನೀವು ಸಂಧ್ಯಾದಿ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಸಂಧ್ಯೆ ಗಾಯತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಲಯವಾಗುತ್ತೆ, ಗಾಯತ್ರಿ ಓಂಕಾರದಲ್ಲಿ ಲಯವಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಇವರಿಗೆ ವಾಯ್ಸ್ ನೋಡಿ, ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣರ ವಾಯ್ಸ್, ಅವ್ರದ್ದು ಇವ್ರದ್ದಲ್ಲ. ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಶಾಂತವಾದ ಮತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕದ ಆ ಒಂದು ಸಂಚಲನ ಉಂಟಾಗುತ್ತಂತೆ. ಮತ್ತೆ ಬರ್ತಾನಂತೆ ಆ ಸುತ್ತ ದೇವಸ್ಥಾನ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿಕೊಂಡು. ಎಂತಹ ರಮ್ಯವಾದ ಸ್ಥಳ, ಎಂತಹ ಮೋಹಕ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇವರು, ಎಂತಹ ಅಮೃತೋಪಮ ಮಾತುಗಳು ಇವರ ಬಾಯಿಂದ. ಈ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಕದಲಲು ಮನಸ್ಸು ಆಗುತ್ತಿಲ್ವಲ್ಲ. ಇದು ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟೋ ಸರಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಒಳ್ಳೆ ಭಾವನೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ಹೋದಾಗ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಶೃಂಗೇರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಶಾರದೆಯ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರ ಜೊತೆ ಇರಬಾರ್ದು. ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಜೊತೇಲಿ ಹೋದರೆ ಲಗೇಜ್ ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋದಾಗೆ, ನಿಮಗೆ ಧ್ಯಾನ ಕೂತ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ, ಅವ್ರಿಗೆ ಕಾರಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ, ಅವ್ರಿಗೆ ಅಲ್ಪ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಮುಗಿಸ್ಬಿಡ್ಬೇಕು ಅಂತ, ನಿಮಗೆ ಶಾರದೆ ಹತ್ರ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು, ಶೃಂಗೇರಿಯ ಶಾರದಾಂಬೆ ಹತ್ರ. ನಿಮಗೆ ಯಾಕೆ, ನಿಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕಾರಕ್ಕೂ ಅವ್ರ ಸಂಸ್ಕಾರಕ್ಕೂ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಲ್ಯಾಶ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅವರು ಆಯಿತಾ ಬಂದು ಕೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ, ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ನೋಡ್ಬೋದು, ಆಯಿತಾ ಎಂತೊತ್ತು ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ, ರಾಂಡಿ ಪೋದ ಇಂಕೊಂದು ದೇವಸ್ಥಾನ ಮುಂದಿದ್ದೀನಿ. ಅರಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ದೇವಿ ಇದ್ದಾಳೆ, ನೀನಲ್ಲಿ ಶಾರದೆ ಹತ್ರ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದೆಯಲ್ಲ, ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡು. ಮಾಸ್ಟರ್ ಮಹಾಶಯಂಗೆ ಹಾಗೆ ಆಯ್ತಂತೆ, ಎಲ್ಲೂ ಹೋಗೋದು ಬೇಡಪ್ಪ, ಈ ಪ್ರಪಂಚ ಬೇಡಕ್ಕೆ ಬೇಡ, ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ಬಿಡೋಣ. ಪ್ರಾಣ ತಗೋಬೇಕು ಅಂತಿದ್ದ ಅವನು, ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತಿದ್ದ, ಅದು ಹೊಟ್ಟೋಯ್ತು. ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ಬಿಡೋಣ, ಶಾಂತವಾಗಿ ಇದ್ಬಿಡೋಣ. ಇದು ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸರ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದದ್ದು. ಇಲ್ಲಿ ಅವನು ಬಂದು ಅಲ್ಲಿ ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ಕೊಠಡಿಯಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದು ದೇವಿಯ ಆ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಬರೀತಾರೆ ನೋಡಿ, ಶಂಖ ಗಂಟೆ ಜಾಗಟೆ ತಾಳ ನಗಾರಿ ಇವುಗಳಿಂದ ಹೊರಹೊಮ್ಮುತ್ತಿದ್ದ ಸಾಯಂ ಮಂಗಳಾರತಿಯ ಮಧುರ ನಿನಾದ ದೇವಾಲಯದಿಂದ ಕೇಳಿ ಬಂತು. ಒಂದು ಕಡೆ ಓಂಕಾರ ನೋಡಿ, ಗಂಟೆ ಓಂಕಾರದ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅದು, ಅದನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತೆ ಓಂಕಾರವನ್ನು. ನಗಾರಿ ಜಾಗಟೆ ಎಲ್ಲ ಓಂ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅದು ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದೇವಾಲಯದಿಂದ ಕೇಳಿ ಬಂತು, ದಕ್ಷಿಣ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿದ್ದ ನಹವತ್ ಖಾನೆಯಿಂದಲೂ ಇಂಪಾದ ವಾದ್ಯಘೋಷ ಹೊರಹೊಮ್ಮಲಿತು. ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಾರ್ದನ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಆದ್ದರಿಂದ ಸಾಯಂಕಾಲ ದೇವರಿಗೆ, ನೀವು ಬನಾರಸ್ಸಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು, ಶಹನಾಯಿ ನುಡಿಸ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಬಿಸ್ಮಿಲ್ಲಾ ಖಾನ್ ಅವರು ನುಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು, ಶಹನಾಯಿ ನುಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. ಈ ಶಬ್ದ ತರಂಗಗಳೆಲ್ಲ ಭಾಗೀರಥಿಯ ವಕ್ಷಸ್ಥಲದ ಮೇಲೆ ತೇಲಿ ಮುಂದುವರಿದು ಕೊನೆಗೆ ಎಲ್ಲೋ ಬಹುದೂರ
ದೂರದಲ್ಲಿ ಲಯವಾಗುವಂತೆ ತೋರಿ ಬರಲಾರಂಭಿಸಿದವು. ಕುಸುಮಗಳ ಸುವಾಸನೆಯನ್ನು ಹೊತ್ತಿರುವ ವಸಂತ ಋತುವಿನ ಮಂದ ಮಾರುತ ಬೀಸಲಾರಂಭಿಸಿತು. ಚಂದ್ರ ಆಗತಾನೆ ಉದಯಲಾರಂಭಿಸಿದ. ಪ್ರಕೃತಿ ಮನುಷ್ಯ ಇಬ್ಬರು ಸಹಕರಿಸಿ ಭಗವಂತನ ಸಾಯಂ ಮಂಗಳಾರತಿಗೆ ಸನ್ನದ್ಧವಾಗಿರುವಂತೆ ತೋರಿ ಬರಲಾರಂಭಿಸಿತು. ದ್ವಾದಶ ಶಿವ ದೇವಾಲಯಗಳಲ್ಲೂ ಭವತಾರಿಣಿ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲೂ ನಡೆದ ಮಂಗಳಾರತಿಯನ್ನು ನೋಡಿ ಪರಮಹಂಸ ಮಾಸ್ಟರ್ನಿಗೆ ಪರಮಾನಂದವಾಗೋಯ್ತಂತೆ. ಹಿಂದಿನ ದಿವಸ ನನಗೆ ಬೇಡ ಈ ಜೀವನ, ನಾನು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ನಿಕುಂಜಾದೇವಿ ಅವನ ಹೆಂಡತಿಗಳು ಬೇಡಕ್ಕೆ ಬೇಡ, ಇದೇನು ಮನೇಲಿ ಇಷ್ಟು ಗಾಳಾಟ, ಈ ಜಗಳ ಬೇಡಕ್ಕೆ ಬೇಡ ಈಗ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಪರಮಾನಂದವಾಗಿಬಿಡ್ತಂತೆ. ಇದು ದಕ್ಷಿಣೇಶ್ವರರಿ. ಅವರಿಬ್ಬರು ಪರಮಹಂಸರ ಕೊಠಡಿಯ ಕಡೆ ಬರುವಾಗ ನಿತ್ಯ ಪೂಜೆ ನಡೀತಿರುತ್ತೆ. ಅನೇಕ ಅತಿಥಿಗಳ ಭಿಕ್ಷುಕರ ಸೇವೆ ನಡೀತಿರುತ್ತೆ. ಪರಮಹಂಸರ ಕೊಠಡಿಯ ಹತ್ತಿರ ಬಂದು ನೋಡುತ್ತಾರೆ, ಬಾಗಿಲು ಮುಚ್ಚಿದೆ. ಈಗ ತಾನೇ ಧೂಪ ಹಾಕಂತಿದೆ. ಬಂಗಾಳದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸಾಯಂಕಾಲ ಮತ್ತು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಪೂಜೆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಸಾಂಬ್ರಾಣಿ ಧೂಪ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ನಾವು ಕಲ್ಕತ್ತಾದಲ್ಲಿರೋ 2 ವರ್ಷ ನಮಗೆಲ್ಲ ಅದೊಂದು ಬ್ಯೂಟಿ. ಎಲ್ಲ ರೂಮ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಧೂಪ ಹಾಕಿ, ಎಲ್ಲ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಧೂಪ ಹಾಕಿ ಬರ್ತಾಯಿತ್ತು. ಅದು ಇಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾದ ದಿವಸ ನಾವು ಹಾಕ್ತೀವಿ. ಅದು ಹಾಕಿದಾಗಲೂ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ನಮಗೆ ಅಲರ್ಜಿ, ನಮಗೆ ಆರ್ಜಿ, ನಮಗೆ ಈ ಅರ್ಜಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಜ್ಜಂದಿರು ಅಜ್ಜಿಯರು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಆ ಸಾಂಬ್ರಾಣಿ ಹೋಗಿ ಕೆಳಗಡೆನೆ ಆ ಹೊಗೆ ಕೆಳಗಡೆ ಹಾಕಿದ್ಮೇಲೆ ಮಲಗಿಸಿರು. ಗಮ್ಮನ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡೋದು ಪಾಪುಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಸ್ನಾನ ಆಗಿದೆ ಅಂತ. ಯಾವುದು ಏನದು, ಯಾವ ಕರೋನಾ ಇಲ್ಲ, ಯಾವ ಕೋವಿಡ್ ಇಲ್ಲ, ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ. ಅವೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ಏನದು ಡಸ್ಟ್ ಪ್ರೂಫ್, ಹೀಟ್ ಪ್ರೂಫ್, ವಾಟರ್ ಪ್ರೂಫ್ ಎಲ್ಲ ಪ್ರೂಫ್ ಆಗ್ತಿದ್ದು ಆ ಮಕ್ಕಳುಗಳು. ಅಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಸೀನಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಖರ್ಚಿಗೆ ತಗೋತಾರೆ. ಅಷ್ಟು ನಮ್ಮದು ಇದಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಇದು ಮನಸ್ಸು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ದೇಹ ಎಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಆ ಬೃಂದೆ ಅಂತ ಕೆಲಸದವಳು, ಮೇಡ್ ಸರ್ವೆಂಟು ನೋಡಿ, ಇದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಬೃಂದೆ ಅವಳು ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ಧೂಪವನ್ನೆಲ್ಲ ಹಾಕಿ, ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಧೂಪ ಹಾಕೋದು ಇದೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಗಂಧದ್ದು ಪುಡಿ ಮತ್ತು ಸಾಂಬ್ರಾಣಿ ಪುಡಿ ಎಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾರಣ ಇದೆ. ಸೈಂಟಿಫಿಕಲಿ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಎ ಪ್ರೂವ್ಡ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಎನ್ ಆ್ಯಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್. ಸೊಳ್ಳೆ ತಿಗಣೆ ಯಾವುದಾವುದಿದೆಯೋ ಅದೆಲ್ಲ ಯಾವುದೂ ಬರೋಲ್ಲ. ಭಾಳ ಪ್ರಶಾಂತವಾಗಿರುತ್ತೆ ಆ ರೂಮ್. ಆಮೇಲೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಮಂದಾರ ಇರುತ್ತೆ. ಧ್ಯಾನ ಕೂತ್ರೆ ನೀವು ಬೇಡ ಆದರೂ ಮನಸ್ಸು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಿರುತ್ತೆ. ಆಗ ಇವನು ಒಳ್ಳೆ ಮನೆತನದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ. ಅಷ್ಟು ಮಹಾಶಯ ಪುಸ್ತಕ ಬಾಗಿಲು ತಕ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಲ್ಲ. ಬಾಗಿಲು ಮುಚ್ಚಿದ್ರು ಅವನು ಕೇಳ್ತಾನೆ ಬೃಂದೆಗೆ, ಏನಮ್ಮ ನಮಸ್ಕಾರಮ್ಮ, ಒಳಗಡೆ ಸ್ವಾಮಿಗಳಿದ್ದಾರ? ಅವಳು ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ಸಾಧುಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಹೌದು, ಒಳಗಿದ್ದಾರೆ. ಎಷ್ಟು ಕಾಲದಿಂದ ಇದ್ದಾರಮ್ಮ ಇವರಲ್ಲಿ? ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ. ಇವಳು ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ಬಹಳ ಕಾಲದಿಂದ, ಅನೇಕ ದಿನ ಪುರ ಆಚೆ ಕನ್ಯಾ, ಅನೇಕ ದಿನ ಪರ್ಯಂತ ತುಂಬ ದಿವಸದಿಂದ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಳ್ಳೆಯದು. ಇವರೇನಾದರೂ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ಓದ್ತಾರ? ಇವನು ಮಾಸ್ಟರ್ ಭಾಷೆ ನೋಡಿ, ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಎಜುಕೇಷನ್ ತೊಗೊಂಡಿರೋದು. ಇವರೇ ಗ್ರಂಥಗಳು ಓದ್ತಾರ? ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವನು ಕೇಳಿದ್ದವ್ರು ಮಾತಾಡೋದನ್ನು. ಅದಕ್ಕೆ ಇವಳೇನು ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ಇವಳು ಪಟಿಂಗಿ ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ಗ್ರಂಥಗಳೇ ಎಲ್ಲ ಇವ್ರ ಬಾಯಲ್ಲೇ ಏನ್ಬಿಡ್ತಾಳೆ. ಮಾಸ್ಟರ್ ಭಾಷೆಗೆ ಅರ್ಥವೇ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಾರದ ಭಕ್ತಿ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೂತ್ರ ಇದೆ. ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣ ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾನೋ ಅವನು ಮಾತನಾಡಿದ್ದೇ ಶಾಸ್ತ್ರವಾಗುತ್ತೆ. ಸತ್ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಭವತಿ, ಸತ್ಕರ್ಮಿ ಕರ್ಮವಾಗುತ್ತೆ. ಅವನು ಏನು ಹೇಳ್ತಾನೋ ಸುಕರ್ಮವಾಗುತ್ತೆ, ಕರ್ಮ ಅದು ಅದ್ಭುತವಾಗುತ್ತೆ. ಅವನು ಮಾಡಿದ್ದೆಲ್ಲ ಪವಿತ್ರವಾಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಮತ್ತೋ ಭವತಿ, ತೃಪ್ತೋ ಭವತಿ, ಅಮೃತೋ ಭವತಿ, ಆತ್ಮಾರಾಮೋ ಭವತಿ, ಸುಕರ್ಮಿ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ. ಅವಳು ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ಕೆಲಸದವಳು ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತಾಳೆ. ಇವ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಜುಗರ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದು ಬೆಂಗಾಳಿನಲ್ಲಿದೆ. ಕಿ ಪೊಡಾಶಕಾಯ ಕಿಚ್ಚು ನೈ ಒಶಾಬ್ ಉನರ್ ಮುಖೆ ಆಚೆ, ಅವರ ಬಾಯಲ್ಲೇ ಇದೆ ಅವೆಲ್ಲ ಅಂತ. ಆಗ ತಾನೇ ತನ್ನ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ವ್ಯಾಸಂಗ ಮುಗಿಸಿ ಬಂದಿದ್ದ ಮಾಸ್ಟರ್ ಮಹಾಶನಿಗೆ ಅರ್ಥವೇ ಆಗಲಿಲ್ವಂತೆ. ಇದೇನು ಹಿಂಗೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾಳೆ, ಎಲ್ಲೋ ಅವ್ರ ಬಾಯಲ್ಲೇ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾಳಲ್ಲ ಅಂತ. ಪರಮಹಂಸರು ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ಏನೂ ಓದೋದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಕೇಳಿ ಬಹಳ ಆಶ್ಚರ್ಯಪಟ್ಟ. ಮಾಸ್ಟರ್ ಆಗ ತಾನೇ ಒಳಗಡೆ ಬಂದು ತಪದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ಬೋದು, ನಾವು ಒಳಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದಾ ಅಂದಾಗ, ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇದು ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಶ್ರೀಮಠದ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ.
Anybody can just walk in Ramakrishna prayer hall. We don't ask who are you, how are you, have you taken ticket, have you written your gotra, nakshatra, etc. etc. You come. ಇಲ್ಲ, ಎನಿ ಆಶ್ರಮ ಯು ಗೋ, ಬೆಂಗಳೂರು ಆಶ್ರಮ ಆಗಲಿ, ಇದು ಕೋವಿಡ್ ಮುಂದೆ ಇದ್ದಿದ್ದ ಸ್ಥಳ ವಿಚಾರ ಈಗಲೂ ಅದು ಓಪನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನಿಧಾನಾಗಿ. ಯಾವುದೇ ಆಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಮೌನವೇ ನಿಮ್ಮ ನೈವೇದ್ಯ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ. ಶಾಂತಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಒಳಗೆ ಹೋಗಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ತಾನೆ, ಯಾರೂ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಪರಮಹಂಸರೊಬ್ಬರೇ ಮಂಚದ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಕೊಠಡಿಗೆ ಧೂಪ ಹಾಕಿದೆ, ಕಿಟಕಿ ಬಾಗಳೆಲ್ಲ ಮುಚ್ಚಿವೆ. ಕೊಠಡಿಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿದೊಡನೆಯೇ ಮಾಸ್ಟರ್ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಣಾಮ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅವರ ಸಂಜ್ಞಾನುಸಾರ ಮಾಸ್ಟರ್ ಮತ್ತು ಸಿಧು ಆ ಹಾಸಿಗೆ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಹಾಸಿರೋದರ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತುಕೋತಾರೆ. ಪರಮಹಂಸರು ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಕೇಳಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆಗ ಅವರು ಉತ್ತರ ಕೊಡುವಾಗ ಇವ್ರು ಯಾಕೋ ಹೀಗೆ ಇರ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇವರು ಮಾಸ್ಟರ್ ಏನು ಇದು ಯಾಕೆ ಹೀಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಭಾವ, ಇಮ್ಮರ್ಸ್ಡ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ. ಹಿ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಅರ್ತ್. ಫಾರ್ ನೇಮ್ ಸೇಕ್ ಹಿ ಈಸ್ ಟಾಕಿಂಗ್, ಬಟ್ ಹಿ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಲಿಸನಿಂಗ್ ಟು ಯು. ಬಿಕಾಸ್ ದ ಮೊಮೆಂಟ್ ಹಿ ಸೀಸ್ ಯು, ಹಿ ಗೆಟ್ಸ್ ದಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್. ಯಾವಾಗ ನೋಡು ಪರಮಹಂಸರ ಮನಸ್ಸು ಏಕ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಏಕಾಗ್ರತೆಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅದು ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ವರ್ಣಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವ ಒಬ್ಬ ಮೀನುಗಾರ ಆ ಗಾಳವನ್ನು ಹಾಕಿ ಮೀನನ್ನು ಹಿಡಿಯೋದಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟು ಹಾಗೇ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೋ ಏಕಾಗ್ರತೆಯಲ್ಲಿ, ಹಾಗೆ ಇವರು ತಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಏಕಾಗ್ರತೆಯಿಂದ ಕೂತಿದ್ದಾರೆ, ಸಂಪೂರ್ಣ ಬಾಹ್ಯಶೂನ್ಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆಗ ಮಾಸ್ಟರ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಈಗ ಸಾಯಂ ಸಂಧ್ಯಾ ವಂದನೆಯಾದಿಗಳಿಗೆ ನೀವು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರ, ನಾ ಹೋಗಿ ಬರಲಾಗಾರೆ. ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ, ಇಲ್ಲ ಅಂಥದ್ದಿಲ್ಲ, ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನೀ ಕೂತ್ಕೊ, ಮಾತಾಡೋಣ, ಕೂತ್ಕೊ ಅಂತ. ಹಾಗೆ ಮಾತನಾಡಿದಾಗ ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದೆ ಎಲ್ಲ ಕೇಳಿದ್ಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನೀನು ಯಾರು, ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಮಾಸ್ಟರ್ ಮಹಾಶಯ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿದಾಗ ಭಾಳ ಇಷ್ಟವಾಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಅವ್ರು ನೋಡಿ ಮಾಸ್ಟರ್ ಮಹಾಶಯಂಗೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಸಿಧುಗೆ, ಅಪ್ಪ ನಾಳೆ ಫಸ್ಟ್ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬಂದ್ಬಿಡೋಣ. ನೋಡಿ, ಯಾವಾತ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಅವನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಬೆಳಗ್ಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಬಂದ್ಬಿಡೋಣ ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ಹತ್ರ. ನನಗೆ ಈ ಮನೆಗೆ ಹೋಗೋಕ್ಕೂ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ, ಆದರೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಬಾ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬಂದ್ಬಿಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣರ 2ನೇ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾನೆ ಮಾಸ್ಟರ್ ಮಹಾಶಯ. ಆತ್ಮೀಯರೇ, ಹೊಸ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ವಚನ ವೇದವನ್ನು ಆರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಅವರ ಕೊಠಡಿಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ನಾವು. ನನಗೊಬ್ಬರು ಮೆಸೇಜ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ, ಸ್ವಾಮೀಜಿ ನೀವು ನಮಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮು ದಕ್ಷಿಣೇಶ್ವರಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರಲ್ಲ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ದಂಗಾಯಿತು. ಇವತ್ತು ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣರ ಕೊಠಡಿಲಿ ಕೂರಿಸಿದ್ದೀನಿ ನಿಮಗೆ, ಮುಂದಿನವಾದರೂ ಹಾಗೆ ಕೂತೀರಿ, ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಆದರೆ ಮನಸ್ಸು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲೇ ಇರಲಿ. ಹೇಗೆ ಡಿ ವಿ ಜಿಯವರ ಒಂದು ಕಗ್ಗ ಬರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಹೇಳಿ ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ ಇವತ್ತಿನ ಮಾತು. ಇದು ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣರಿಗೆ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಂಪರೆಗೆ ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಆಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ. ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ರು ನೀನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಡ ಅಂತ? ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ರು? ಅಲ್ಲ, ಮಕ್ಕಳು ಅವೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು, ಅವ್ರು ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು, ಆ ಮಕ್ಕಳು ಊಟ ಹಾಕಬೇಕು, ಮತ್ತು ಪತಿದೇವರು, ಮತ್ತು ಮನೇಲಿರೋ ಹಿರಿಯರು, ಏನು ಕೆಲಸ 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 ಅಂತ ಈಗ ಕೂಗ್ದಂಗೆ ಅವ್ಗಳು ಕೂಗ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆಗ ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನೀನು ಯಾಕೆ ಅದನ್ನು ಮಗು ಅಂತೀಯ? ಅದನ್ನು ಗೋಪಾಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಕೃಷ್ಣ ಅಂತ ಅನ್ಬೇಕು, ಹೆಣ್ಮಗು ಅದ್ರ ರಾಧೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊ, ನೀನು ಕೊಡೋ ಪ್ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ರಾಧೆ ಕೊಡ್ತಿದ್ಯಾ ಅಂತ ಅನ್ಕೊ, ನೀನು ಕೊಡೋ ಆ ಸೇವೆ ಎಲ್ಲ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊ. ಪತಿ ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರ ಅಥವಾ ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಾರಾಯಣನಿಗೆ ಭಾವನೆ ಮಾಡ್ಕೊ, ಪರಮೇಶ್ವರನ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಹಿರಿಯರು ತ್ವಮೇವ ಮಾತಾ ಪಿತಾ ತ್ವಮೇವ ಅಂತ ನೀನೇ ಹೇಳ್ತೀಯ, ಅವರೇ ತಾಯಿ ತಂದೆಗಳಾಗ್ತಾರೆ, ಅವರೇ ದೇವರು. ಅಷ್ಟು ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ವ? ಅಂದರೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡು, ಅದರ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸು, ಆಗದು ಕೆಲಸವಾಗಲ್ಲ, ಅದು ಸೇವೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಕೆಲಸಕ್ಕೂ ಸೇವೆಗೂ ಇದೇ ವ್ಯತ್ಯಾಸ, ಕೆಲಸಕ್ಕೂ ಪೂಜೆಗೂ ಇದೇ ವ್ಯತ್ಯಾಸ. ಕೂಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಎಲ್ಲಿ ಲಾರಿ ಬಂದಾಗ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಕೂಲಿ ಅಂತೀವಿ. ಪೂಜಾರಿ ಕೂಲಿ ಅನ್ನಲ್ಲ ನೀವು. ಪೂಜಾರಿಗೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ ಅಂತೀರ, ಇವನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ, ಅವನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಆದರೆ ಅವನನ್ನು ಕೆಲಸ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರ, ಅವನ್ನ ಕೂಲಿ ಅಂತೀರ, ಇವ್ರನ್ನ ಯಾಕೆ ಕೂಲಿ ಅನ್ನಲ್ಲ ನೀವು? ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ,
ಅದೂ ಕೆಲಸವೇ, ಅದೂ ಪೂಜೆನೇ, ಇದೂ ಪೂಜೆನೇ. ಅವನು ಮೂಟೆ ಇಳಿಸ್ತಾರೆ, ಇಳಿಸೋಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? TPSನವ್ರು ಅವರೇ ಇಳಿಸ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲರೂ, ಒಬ್ಬೊಬ್ರು ಬಂದು ಇಬ್ಬಿಬ್ಬರು? ಅಥವಾ TLನವ್ರು ಇಳಿಸ್ತಾರಾ? ಅಥವಾ ಸಗಟು ವ್ಯಾಪಾರಿ? ಅದೂ ಪೂಜೆನೇ. ಅದರಿಂದ ಸಾವಿರಾರು ಜನರಿಗೆ ನೀವು ಜೀವನಕ್ಕೆ ಆಧಾರ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ, ಅದೂ ಪೂಜೆನೇ, ಇದೂ ಪೂಜೆನೇ ಅಂಥೇಳಿ DV ಗುಡ್ಡಪ್ಪನವ್ರ ಹೊರಗೆ ಲೋಕಾಸಕ್ತಿ, ಒಳಗದರ ನಿರಾಸಕ್ತಿ, ಒಳಗದರ ಸಕಲ ವಿರಕ್ತಿ. ಹೊರಗೆ ಲೋಕಾಸಕ್ತಿ. ಏನಪ್ಪ ಕೆಲಸ, ಎಷ್ಟು ಮಾಡ್ತಾರ್ರಿ ಇವ್ರ ಕೆಲಸ, ಏನ್ರಿ ಇವ್ರ ಕತೆ, ಅಯ್ಯೋ ರಾಮ ಎಷ್ಟು ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಮಗ್ನಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಒಳಗೆ ಅದರ ವಿರಕ್ತಿ. ನಮಗೆ ಗೊತ್ತು ಇದು ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ, ಇದು ನಮ್ಮ ಗುರಿ ಅಲ್ಲ, ಆದರೆ ವ್ಯಾವಹಾರಿಕವಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹೊರಗೆ ಕಾರ್ಯಧ್ಯಾನ, ಒಳಗದರ ಉದಾಸೀನ. ಹೊರಗೆ ಕಾರ್ಯಧ್ಯಾನ, ಒಳಗದರ ಉದಾಸೀನ. ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಇದು ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ ಅಂತ. ಏನು ಪರ್ಮನೆಂಟ್, ಯಾವುದು ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು, ನನಗಿಂತ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೀವು ನೋಡ್ತೀರ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಪರ್ಮನೆಂಟು, ಯಾವುದು ಶಾಶ್ವತ, ಯಾವುದು ನಶ್ವರ, ಯಾವುದು ಈಶ್ವರ ಅನ್ನೋದು ನಮಗಿಂತ ನಿಮಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತು, ಅನುಭವ ಇದೆ. ಆದರೆ ಈ ಥರ ಜೀವನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರೋರಿಗೆ ವಿ ನೋ ದ ಸೀಕ್ರೆಟ್, ವಿ ನೋ ದಿಸ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ದಿ ರಿಯಲ್. ಬಟ್ ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಜಗವೇ ನಾಟಕ ರಂಗ. ನಮ್ಮ ಪಾತ್ರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಪರಮಾತ್ಮ. ಆ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ವಹಿಸಿಕೊಂಡು ಪಾತ್ರಧಾರಿಯಾಗಿ ಇರಬೇಕು. ಅವನು ಸೂತ್ರಧಾರಿ, ನಾವು ಪಾತ್ರಧಾರಿ. ನಾವು ಸೂತ್ರನೂ ನಮ್ಮ ಕೈಲೇ ಇದೆ ಅನ್ಕೋತೀವಲ್ಲ, ಅದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಪಾತ್ರಧಾರಿ, ಅವನು ಸೂತ್ರಧಾರಿ. ಹೊರಗೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಭಾರ, ಒಳಗದರ ತಾತ್ಸಾರ. ಹೊರಗೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಭಾರ, ಇಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಅಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೋಬಾರ್ದು, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಆ ಹೂ ಕೀಳಬೇಕು, ಈ ಹೂ ಕೀಳಬಾರ್ದು, ಇವತ್ತು ಏಕಾದಶಿ, ನಾಳೆ ದ್ವಾದಶಿ, ಇವತ್ತು ದ್ವಾದಶಿ, ನೆನ್ನೆ ಏಕಾದಶಿ, ನಾಳೆ ತ್ರಯೋದಶಿ. ಇಲ್ಲಿ ಹೊರಗೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಭಾರ, ಒಳಗದರ ತಾತ್ಸಾರ. ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕೊನೆಯೋದ ವರಯೋಗ ಮಾರ್ಗವಿದು ಮಂಕುತಿಮ್ಮ. ಇದೇ ಅಂತೆ ವರಯೋಗ ಮಾರ್ಗ ಅಂಥೇಳಿ ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣರ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಇದು ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅನ್ವಯವಾಗುತ್ತೆ. ನಾವೆಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಣ, ಆದರೆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಕೆಲಸ ಅಂತ ಇಟ್ಕೋಬೇಡಿ. ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ವರ್ಷಿಪ್, ಹಿ ಯೂಸಸ್ ದಟ್ ವರ್ಡ್, ವರ್ಷಿಪ್. ವಾಟ್ ಎವರ್ ವರ್ಕ್ ಯು ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್. ನಾನೊಬ್ಬ ವ್ಯಾಪಾರಿ, ನಾನೊಬ್ಬ, ಖಂಡಿತ ಮಾಡಪ್ಪ. ನೀನು ನಿನಗೋಸ್ಕರ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ, ನಿನ್ನಿಂದ ಎಷ್ಟು ಜನ ಜೀವನ ಉಪಾಯ ಮಾಡಿದೀಯ, ನೀನು ಎಷ್ಟು ಜನ ನಿನ್ನಿಂದ ಜೀವನನ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದು ಭಗವತ್ ಸೇವೆ, ಭಗವತ್ ಪೂಜೆ ಹಾಗನ್ಕೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದು ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸರ ಮುಖ್ಯವಾದ ಸಂದೇಶ. ಸಂಸಾರಿಗಳಿಗೆ ಮುಖ್ಯವಾದ ಸಂದೇಶ ಅದು ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆ ಒಂದು ವಿಚಾರವನ್ನು ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕೊನೆಗೆ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇನ್ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ವೈಫ್ ರೂಲ್ಸ್ ದಿ ಹೌಸ್. ಇನ್ ಈಸ್ಟರ್ನ್ ಕಂಟ್ರಿ ಲೈಕ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮದರ್ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ಸ್ ದಿ ಹೌಸ್. ಎಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ಪದ ನೋಡಿ, ಎಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ಪದ ನೋಡಿ. ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಪತ್ನಿ, ದಿ ವೈಫ್ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ಸ್ ದಿ ಹೌಸ್. In India, it is mother handles the house. ಎಂಥ ಪದ ಇದು! ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಂಪರೆಯ ವಿಶೇಷತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮಂಗಳವನ್ನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಓಂ ಸರ್ವಸ್ತರತು ದುರ್ಗಾಣಿ ಸರ್ವೋ ಭದ್ರಾಣಿ ಪಶ್ಯತು ಸರ್ವಸದ್ಬುದ್ಧಿಮಾಪ್ನೋತು ಸರ್ವತ್ರ ನಂದತು ಪ್ರೀಯತಾಂ ಪುಂಡರೀಕಾಕ್ಷಃ ಸರ್ವಯಜ್ಞೇಶ್ವರೋ ಹರಿಃ ತಸ್ಮಿನ್ ತುಷ್ಟೇ ಜಗತ್ತುಷ್ಟಂ ಪ್ರೀಣಿತೆ ಪ್ರೀಣಿತಂ ಜಗತ್. ಹರಿ ಓಂ ತತ್ಸತ್. ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣಮಸ್ತು.